మనం వెంటనే ఇఫ్ హీస్ హియరింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ నాట్ మనం ఇది టెస్ట్ చేస్తాం. హాస్పిటల్లో కూడా అతని యొక్క హియరింగ్ కెపాసిటీ బాగుందా లేదా చూస్తాం. ఒకవేళ అతని కనుక చెవులు కనుక సరిగా పనిచేయకపోతే ఇఫ్ హీస్ హియరింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ సంథింగ్ defectable, so then automatically what will happen, he unable to speak anything. So to make the children speak something, what we have to do, we have to make them listen. So the first skill is listening, and these two skills, listening and speaking, two skills are called as oral oral skills. So these two skills, listening and speaking, these are called what do we call, these are receptive skills. Listening oral skills are listening and speaking, and graphic motor skills are reading and writing. And another classification is there, oral. So oral and oral, vinevi maatladevi, and graphic and motor skills are reading and writing. So another type of classification is there. What is that? Receptive and productive skills. The two skills, what are receptive skills? Listening and reading are receptive skills. Productive skill, when do we produce? We produce words through speaking. We produce something by writing. These two are productive skills. Writing and speaking. These are productive skills. And receptive skills, listening and reading. Okay. So another division is there. Active skills, speaking and writing. Productive skills, speaking and writing. Expressive skills, speaking and writing. Receptive skills are passive skills or comprehensive skills. Listening and reading. So these are passive. In listening, we are passive. So in reading, we are passive. So in these two skills, we receive something through listening and reading. So these are receptive skills. And comprehensive skills, these two, by listening something, by reading something, we comprehend something. So these two skills are called comprehensive skills. Ivi direct manaku exam lo vachetondi, which is receptive skill, which is not a receptive skill, which is productive skill, which is not a productive skill. Inte itla questions vastuntayi. Next, Harold Palmer introduced the order of 4 skills, that is listening, speaking, reading and writing. So oral approach is there. Harold Palmer's oral approach is there, and structural oral situational approach is there. So is oral approach kabatti atadu listening nunchi start chesi listening, speaking. So listening, speaking and reading and writing. So he introduced the order of 4 skills, that is listening, speaking, reading and writing. So next, he introduced this type of order, but J.A. Bright, he questioned the sequence of 4 language skills. So why you introduced listening first? Why you introduced speaking first? But these 4 order of skills, listening, speaking, reading and writing, so this order was allowed. So this order was followed by many others. So evaro ee Bright okadu question chesadu tappa remaining everyone accepted this type of order. So okkasari listening chuddam. So listening is the process of receiving and interpreting the spoken words. So we receive the words through listening. We interpret the words through listening only. So without being taught to listen, a pupil never speaks. So with already cheppanu meeku, without listening a pupil never speaks. So according to Palmer, listening is the shortest way to learn a language. So according to the Palmer, Harold Palmer, the shortest way to learn a language is listening. Through listening, మీరు రెగ్యులర్ గా if you listen to something, if you listen to the radio or if you listen to any news in English or German, whatever it may be, after 4 to 6 months you can able to speak that language fluently and without any mistakes. మనం గనక బాగా that was proven in the COVID pandemic situation. Many some I think from Karimnagar, housewife, she always watched the videos of German. So after 1 year, she able to speak German without any effort. Without any effort, she watched the videos of German channel regular ga tanu follow అయిపోయి after 1 year she is able to
స్పీక్ జర్మన్ ఫ్లూయెంట్లీ. సో మనం చిన్నపిల్లలు చాలా మంది ఫ్రెంచ్ వీడియోలు చూసి కూడా ఫ్రెంచ్ వర్డ్స్ చెప్పేటువంటి వాళ్ళను అక్కడక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ వే టు లెర్న్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ listening only. So these Ralph Nicholas and James Brown and Carl Weaver, they were the eminent linguists who established listening as a skill and are considered as fathers of listening. They are considered, this is not care, they are, and are considered as fathers of listening. Ralph Nicholas, James Brown and Carl Weaver, they are the fathers of listening. Yeah. So next listening material. So before that, International Listening Association, ILA, that is an organization established in USA in 1979 to promote the study, development and teaching of listening. Purely this International Listening Association, ILA, this ILA promotes study of listening, development of listening and teaching of listening. So the listening materials, authentic material. So authentic material ante ninne cheppanu meeku. So that is recorded in real life situation, that is not meant for teaching. So ninne cheppam manam authentic material, newspapers, baita vaccheటువంటి pamphlets, cinema posters, ఇంకెక్కడైనా ఉన్నటువంటి soap wafers and paste పైన ఉండేటువంటి లెటర్స్, ఇలా ఏవి తీసుకున్నా కూడా those are called as authentic material. సో స్పీచ్ రికార్డెడ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్, ఎక్కడో గుళ్ళో ఎక్కడైనా ఏదో భజన జరుగుతా ఉంది, సో యూ రికార్డ్ దట్ ఈస్ అన్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. సో లేదా ఇంకెక్కడో స్పీచ్ ఇస్తా ఉన్నారు ఏదో పొలిటికల్ లీడర్స్, యూ రికార్డ్ దట్ స్పీచ్ అండ్ యూ యూజ్ దట్ స్పీచ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ ఈస్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. సో రికార్డెడ్ మెటీరియల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ స్పెషల్లీ మెన్షన్డ్, దట్ ఈస్ స్పెషల్లీ స్క్రిప్టెడ్ ఫర్ టీచింగ్ పర్పస్. సో టీచింగ్ పర్పస్ లో స్పెషల్ గా చేసినటువంటిది రికార్డెడ్ మెటీరియల్ అండి. అట్లాగే లైవ్, ఇంకా బై ద టీచర్ కావచ్చు, బై ద సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నప్పుడే మనం పిల్లల్ని లిజనింగ్ చేపిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైవ్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్. సో ఇది సింపుల్ అండి. టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్, ఇంటెన్సివ్ లిజనింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిజనింగ్. ఇంటెన్సివ్ మీన్స్ with intensive care we listen. So you will be working hard and analyzing what you hear. That means special focus is required and special attention is required. So that is intensive listening. So you practice it at the school only. Intensive listening you practice at the school. So that focus on building general skills, foundational skills. This is intensive listening. So for extensive listening enti ante you can relax and simply enjoy what you hear. Listening to music, this is for extensive listening. So టైం పాస్ కు లేదా రిలాక్స్డ్ గా ఎంజాయ్ చేస్తూ వినేటువంటిది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిజనింగ్. సో వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిజనింగ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వీ కెన్ లిజన్ ఇట్. ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ వీ కాంట్ లిజన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. సాంగ్స్ పెట్టుకొని వింటామంటే టీచర్స్ ఊరుకోరు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిజనింగ్. సో దిస్ ఫోకసెస్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దీస్ స్కిల్స్. సో ఈ ఫౌండేషనల్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఇంటెన్సివ్ లిజనింగ్ ఫాలో అవుతాం. సో దాన్ని మనకి ఇంకా వాటి యొక్క నేర్చుకున్న స్కిల్స్ ను అప్లై చేయడం కోసం ఎక్స్టెన్సివ్ లిజనింగ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏం లేదు, మళ్ళీ మనం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు నచ్చినటువంటి టైంలో టైం పాస్ కోసం ఎంజాయ్ చేస్తూ వింటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ లిజనింగ్. నెక్స్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ఉంది. సో క్యాజువల్ లిజనింగ్, నెక్స్ట్ ఫోకస్డ్ లిజనింగ్, అప్రిషియేటివ్ లిజనింగ్ అండ్ జిస్ట్ లిజనింగ్. సో ఇవి వెరీ సింపుల్ అండి. క్యాజువల్ అంటే సో మనం క్యాజువల్ గా వింటాం. సో వీ డోంట్ లిజన్ అటెంటివ్లీ, that is listening without any purpose. Next in that listening we don't care about remembering something what we heard or what is spoken. That is listening to radio while chatting to your friend or doing some work. సో మనకు టీవీలో ఏదో న్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, లేదా రేడియోలో ఏదో సంథింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కడో మనం దూరంలో పని చేసుకుంటూ అట్లా వచ్చేవేస్తాం మనం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాజువల్ లిజనింగ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ క్యాజువల్ లిజనింగ్. అండ్ ఫోకస్డ్ లిజనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, so we listen for purpose. That is called focusing listening అనమాట. సో we listen to specific details. మనం న్యూస్ వినేటప్పుడు బిజినెస్ న్యూస్ లో ఏం జరుగుతా ఉంది ఇవాళ, సో ఎస్టర్డే వాట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ ఎలక్షన్స్, సమ్ న్యూ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్. సో సెన్సెక్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుందా ఏమైనా అని చెప్పేసి మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఐడియా ఉంటుంది.
సో దానికోసం మనం వింటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్డ్ లిజనింగ్. And next we listen carefully and attentively. We try to understand it and we try to interpret it. And we evaluate what we listen and we want to remember it. So casual listening ki completely opposite ga untundandi focused listening ante. So important news, important interviews, dialogues, classroom lecture, లేదా any rhyme and rhythm in the poem. So the music and literature in songs of one's interest. సో మనం జనరల్ గా క్యాజువల్ లిజనింగ్ లో వి డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద హూ ఈస్ ద సింగర్ అండ్ హూ ఈస్ ద స్పీకర్. బట్ ఇక్కడ ఫోకస్డ్ లిజనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇఫ్ వి లిజన్ సమ్ కేర్ఫుల్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఓ దిస్ ఈస్ బై ఇది బాలసుబ్రహ్మణ్యం వాయిస్, సో దిస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ బై కీరవాణి, దిస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ బై ఇళయరాజా. సో దిస్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ లిజనింగ్ అనమాట. మనం అప్పుడు అట్లాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం, గమనిస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ appreciative listening. Appreciative listening is listening for enjoyment, just for enjoyment. That is appreciate. Next, gist listening. Already telusu. We listen for some gist, public speech, lectures, seminars. So and we come out with information. ఏదో మనం పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం మాట్లాడండి వాళ్ళ రాహుల్ గాంధీ, సో వాట్ డిడ్ రేవంత్ రెడ్డి స్పీచ్. సో దట్ మీన్స్ we after coming from that meeting we can say okay, his speech is good, inte ee cheppadu, inte unnanta minchi em maatladledanta. So this is all listening. Now we come to speaking skill. Speaking skill ki vachetappadiki ఒకసారి చూడండి. సో స్పీకింగ్ స్కిల్, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు జనరల్ గా చదువుకుంటే వచ్చేస్తాయి. పెద్దగా ఇక్కడ ఇందులో ఎక్కడ కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది అయ్యేటువంటిది ఏముండదు. జనరల్ ఐటమ్సే ఈ స్కిల్స్ అన్ని కూడా. So speaking skill. So speaking, what is the speaking? Communicating ideas and thoughts in speech. So if you communicate your ideas, you communicate your thought in speech, that is called speaking. Speaking is an active skill. So while listening is a passive skill, listening is a receptive skill, while speaking is a productive skill. Manam andulo active ga untam, we produce the speech. In connected speech, all syllables are uttered with or not uttered with equal force. This stress and unstressed syllables make English speech rhythmic. So manam when we speak any particular sentences, so మనం ఏం చేస్తుంటామంటే all syllables are not stressed properly. కొన్ని syllables ఏమో ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ తోటి మనం స్ట్రెస్ చేసి పలుకుతా ఉంటాం. So some syllables they are not stressed in the speech. So that is called a stress or accent. So use of extra force of breath is called a stress. The syllable which is pronounced with greater force is said to be stressed or accented. Accent ante enti manam dani koncham extra force toti palukutam. So that syllable is called a accented syllable or stressed syllable anta. So stress is based on deni meeda untundante number of syllables in a word, number of syllables in a word, and next grammatical category of the word. సో ఒక వర్డ్ లో ఒక 3-4 syllables ఉన్నప్పుడు సో ప్రామినెంట్ గా స్ట్రెస్ ఎక్కడో ఒక చోట వస్తుంది. ఆల్ syllables ఆర్ నాట్ స్ట్రెస్డ్. సో ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది ఒకసారి చూస్తే నౌన్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్. సో ఇఫ్ దట్ వర్డ్ మనం స్పీచ్ లో ఆ పర్టికులర్ వర్డ్, ఇఫ్ దట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎ నౌన్ ఆర్ ఇఫ్ దట్ వర్డ్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్, ద ఫస్ట్ syllable ఈజ్ ద స్ట్రెస్డ్ syllable ఆర్ యాక్సెంటెడ్ syllable. So please see the record. Please see the record. రా దగ్గర మనం స్ట్రెస్ చేసి పలికితే అది నౌన్. ఇదే రికార్డ్ లో మనం రీ తర్వాత కార్డ్ ని గనక స్ట్రెస్ చేస్తే ఓకే, హ్యావ్ యూ రికార్డెడ్ కా దగ్గర స్ట్రెస్ చేస్తే దట్ ఈస్ వర్బ్ అండి. సో వర్బ్లు జనరల్ గా ఎక్కడ స్ట్రెస్ అవుతాయంటే ఆన్ సెకండ్ syllable words are stressed. On first syllable, nouns and adjectives are stressed. Okay. Next, the structure of word, simple or compound. Okay. అంటే ఈ స్ట్రెస్ అనేది అది సింపుల్ వర్డా లేదా కాంపౌండ్ వర్డా, నెక్స్ట్ అది వర్బా లేదా నౌనా లేదా అడ్జెక్టివా లేదా ఎన్ని సిలబల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ 2 types, వర్డ్ స్ట్రెస్ అండ్ సెంటెన్స్ స్ట్రెస్. సో మనకు తెలుసు స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, కంటెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో వర్డ్ స్ట్రెస్ అనేది కనుక ఓన్లీ వర్డ్ స్ట్రెస్ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అండ్ కంటెంట్ వర్డ్స్. ఒకసారి స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ చూడండి, బీ ఫార్మ్స్,
do forms, have forms, articles, pronouns, prepositions, conjunctions, auxiliary words, models. ఇవన్నీ కూడా these are called connectors, connecting words or structural words. So these structural words have weak forms. సో మనం ఇప్పుడు ఈజ్ ఉంది, ఈజ్ కు వీక్ ఫామ్ ఏమంటాం? ఈజ్ అ డాక్టర్. జనరల్ గా మనం కనెక్టింగ్ స్పీచ్ లో ఈజ్ అ డాక్టర్, ఈజ్ ఓన్లీ ఎస్ ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్, ఓన్లీ ఎస్ ను మాత్రమే మనం పలుకుతాం, అక్కడ ఈజ్ అనేది రాదు. సో దీస్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ హ్యావ్ వీక్ ఫార్మ్స్, సో దే ఆర్ అన్స్ట్రెస్డ్. సో ఈ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఏవైతే వీక్ ఫామ్ లో చెప్తుంటామో, లేదా స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ కూడా జనరల్ గా దే ఆర్ అన్స్ట్రెస్డ్. జనరల్లీ దే డోంట్ రిసీవ్ స్ట్రెస్ or accent. They are important in spoken English. They make the spoken English natural and very rhythmic. These words make up almost 50% of the spoken English. So English lo ekkuvaga 50% of the spoken English is make up of structural words only. Content words చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా the usage of the structural words are చాలా మనం హెవీగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సెంటెన్స్ రాస్తే కంటెంట్ వర్డ్ ఒకటి ఉంటే స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఒక 3-4 వస్తుంటాయి ఒక సెంటెన్స్ రాస్తున్నాం. సో కంటెంట్ వర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే, దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డిక్షనరీ ఫార్మ్ ఆర్ సైటేషన్ ఫార్మ్. దోస్ ఆర్ హ్యావ్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ. కంటెంట్ వర్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? నౌన్స్, అడ్జెక్టివ్స్, వర్బ్స్ అండ్ అడ్వర్బ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కంటెంట్ వర్డ్స్ అండి. సో దీస్ కంటెంట్ వర్డ్స్ అన్ని కూడా స్ట్రెస్ చేయబడతాయి కంపల్సరీగా. సో ద ప్రైమరీ యాక్సెంట్ ఈజ్ మార్క్డ్ more syllables, more than 2 or 3 syllables. సో అలాంటి వర్డ్ లో ప్రైమరీ యాక్సెంట్ ఉంటుంది, సెకండరీ యాక్సెంట్ ఉంటుంది. యాక్సెంట్ మీన్స్ స్ట్రెస్. ప్రైమరీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, సెకండరీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఒక వర్డ్ కి పై వైపు గనక మనం చిన్నగా ఒక గీత ఇట్లా చిన్నగా లైన్ గనక గీస్తే దట్ ఈస్ స్ట్రెస్. అదే వర్డ్ లో ఇంకెక్కడైనా కింది వైపు గనక ఒక గీత గీస్తే దట్ ఈస్ సెకండరీ స్ట్రెస్. అంటే మోర్ స్ట్రెస్ ఏమో ప్రైమరీ స్ట్రెస్ కాడ ఇవ్వాలి, సో లెస్ స్ట్రెస్ ఏమో మనం సెకండరీ స్ట్రెస్ కాడ ఇవ్వాలి. ఒకసారి ఈ వర్డ్ చూడండి, రికగ్నైజ్. సో రికగ్నైజ్ లో మనం రా అనేది ప్రామినెంట్ స్ట్రెస్, అంటే అక్కడ మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తాం. అండ్ నైజ్, రికగ్నైజ్ నైజ్ అనేది తక్కువగా స్ట్రెస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండరీ స్ట్రెస్. సో ఎట్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ స్ట్రెస్. పైన ఉంటుంది చూడండి లైన్, అది ప్రైమరీ స్ట్రెస్. ఎన్ దగ్గర ఉన్నటువంటిది సెకండరీ స్ట్రెస్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు సెంటెన్స్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. సో సెంటెన్స్ స్ట్రెస్ ఎట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము? ఇట్ ఈజ్ మార్క్డ్ విత్ డాష్ అండ్ డాట్స్. సో ఒక్కసారి ఈ సెంటెన్స్ ఒకసారి చూడండి. సో ద స్టూడెంట్స్ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్. సో ద వర్డ్స్ వితౌట్ అండర్లైన్ ఆర్ డాటెడ్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ డాట్ రాలేదు, సో ఇక్కడ దా పైన డాట్ అండి, దా కింద కావచ్చు, దా పైన కావచ్చు. సో దా ఈజ్ డాట్, స్టూడెంట్స్ ఈజ్ డాష్ అండర్లైన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వర్ అనేది డాట్, వెయిటింగ్ అనేది అండర్లైన్, అండ్ ఫర్ అనేది డాట్, దా అనేది డాట్, బస్ అనే దాని కింద ఆల్రెడీ అండర్లైన్ ఉంది. సో వర్డ్స్ వితౌట్ అండర్లైన్ ఆర్ డాటెడ్, దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ అన్స్ట్రెస్డ్. స్టూడెంట్స్ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్. ఇంతే, స్టూడెంట్స్ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్. సో స్టూడెంట్స్ ఒకటి స్ట్రెస్డ్, వెయిటింగ్ స్ట్రెస్డ్, the bus stretched. Remaining the, were, for, the, these are weak forms, structural words, those are unstressed. అది గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఒకసారి రిథమ్ చూడండి, రిథమ్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా వన్ సెంటెన్స్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి జస్ట్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ దట్? ద మీనింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ సో బిగ్, ఇట్స్ disgusting. Are you going to eat that? So that is a prominent word. ఇక్కడ మనం దట్ ని బాగా స్ట్రెస్ చేసి వెళ్తాం. ఏంటి నువ్వు అది తింటావా? అది అనేటువంటిది దట్ ఈస్ స్ట్రెస్. దట్ మీన్స్ దట్ వాజ్ వెరీ అగ్లీ అండ్ దట్ వాజ్ వెరీ సో బిగ్ అండ్ దట్ వాజ్ వెరీ డిస్గస్టింగ్. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ దట్? నెక్స్ట్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ దట్? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ దట్? దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ నాట్ షూర్ దట్ ఇట్స్ రియల్లీ ఫుడ్. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ దట్? అది తింటావా?
That means that was not, I'm not sure whether it was eatable things or not, whether it is edible or not, we don't know. So are you going to eat that? Are you going to eat that? నువ్వు తింటావా? That means that is meant for me, or that is meant for others, that is meant for your brother. That's the next. Are you going to eat that? Are you? Are you going to eat that? So you are sitting here just looking. Are you going to eat that? So that means you are just asking. Yeah, you are observing. So that means if a sentence which is stressed at different areas, that will give you different meaning. So that's why so మనం ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడు అంటే దట్ వాజ్ ద నేటివ్ స్పీకర్స్ with the pronunciation, with expression, the meaning of the words, the meaning of the sentences change according to this stress patterns. Okay, now when come to rhythm, rhythm వచ్చేయండి. So rhythm is the sense of movement in speech, which is marked by the stress, timing and quantity of syllables. So rhythm అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మన స్పీచ్ లో వచ్చేటువంటి మూమెంట్స్, స్ట్రెస్, టైమింగ్, తర్వాత సిలబుల్స్ యొక్క నంబరింగ్ అన్నమాట. సో స్ట్రెస్సింగ్ ద సిలబుల్స్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రిథమ్. సో అప్ అండ్ డౌన్ అన్నమాట. సో మనం ఆ సిలబుల్స్ ని రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ లో కనుక అక్కడక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తూ అక్కడక్కడ అన్స్ట్రెస్ చేస్తూ మాట్లాడితే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిథమింగ్. జనరల్ గా మనం ఈ రిథమ్ క్లియర్ గా మనం ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే రైమ్స్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం. మనం పిల్లల రైమ్స్ ఉంటుంది కదా, ఏది ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ హౌ ఐ వాండర్ వాట్ యు ఆర్ అప్ అబౌవ్ ద వరల్డ్ సో హై లైక్ ఎ డైమండ్ ఇన్ ద స్కై. సో దీన్ని ఇది నార్మల్ గా నేను మీకు జస్ట్ ఒక పోయం లాగా చదివాను. అదే మనం పిల్లలకి విత్ ప్రాపర్ రిథమ్ తో చదివేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ హౌ ఐ వాండర్ వాట్ యు ఆర్. సో అక్కడక్కడ స్ట్రెస్ ప్రాపర్ గా ఎక్కడెక్కడ రావాలో, అంటే పైన సెంటెన్స్ లో ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తామో కింద సెంటెన్స్ లో కూడా అలాంటి చోట్ల స్ట్రెస్ చేస్తూ నౌ వి మేక్ దట్ లైన్స్ రిథమికల్లీ. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిథమ్. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ టైమ్డ్ లాంగ్వేజ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ టైమ్డ్ లాంగ్వేజ్. అందుకే సో మనం వెనెవర్ వీ లిజన్ టు foreigner or whenever you listen to a native speaker of English, whether they are coming from America or from Britain, so their language, their speech is very very attractive గా ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే మనం ఇంగ్లీష్ బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళం, ఆ స్ట్రెస్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి సో దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ అండి. సో సమ్ సిలబుల్స్ ఆర్ లాంగర్, సమ్ సిలబుల్స్ ఆర్ షార్టర్, ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఆర్ స్ట్రెస్డ్. ఇదంతా వెరీ వెరీ కామన్ అండి. సో రిథమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రెస్ అండి, అండ్ ఇంటనేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పిచ్ అండి. సో మనం ఒకసారి ఇంటనేషన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంటనేషన్. సో ఇంటనేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఇంటనేషన్? సో మెలడీ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆర్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో హై పిచ్, లో పిచ్, హై లో, హై లో, హై లో. సో melody of speech or music of language, that is the changing pitch of the voice, is called intonation. So high pitch, low pitch, high pitch, low pitch. So when we speak something, if your voice is raising, that means if మీ వాయిస్ కనుక హై పిచ్ లో వస్తే దట్ ఈజ్ కాల్ రైజింగ్ టోన్ అంటాం. సో అదే మన యొక్క స్పీచ్ లో ఎండింగ్ లో కానీ లేదా మిడిల్ లో కానీ ఎక్కడైనా పిచ్ తగ్గించుతున్నాం అనుకోండి, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫాలింగ్ టోన్ అంట. సో ఫాలింగ్ టోన్ అనేటువంటిది ఏంటి, అసలు రైజింగ్ టోన్ ఎక్కడ వాడతాం, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఫాలింగ్ టోన్ జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ స్టేట్మెంట్స్ వి యూజ్ ఫాలింగ్ టోన్, ఇన్ క్వశ్చన్స్ వి యూజ్ రైజింగ్ టోన్. జనరల్ స్టేట్మెంట్. బట్ హియర్ మనకి ఇక్కడ ఇంటనేషన్ ప్యాటర్న్స్ బ్రహ్మాండంగా ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా చాలా ఎక్కడెక్కడ మనం ఫాలింగ్ టోన్ వాడతాం, ఎక్కడెక్కడ రైజింగ్ టోన్ వాడతాం. సో ఈ ఐటమ్స్ ని కనుక మనం ఈ కోడ్ కనుక గుర్తుంచుకుంటే
If you listen to this code, it will be very easy to identify when we use falling tone and where we use rising tone. So for falling tone, చూద్దాం ఒకసారి. Fall. For fall, we use skew letter. Skew. చూడండి. SCWELTR. So for these 7 sentences, we use falling tone. S for statements. S for statements. C for commands. W for WH questions, neutral WH questions. E for exclamations. L for last item in the list. Tomatoes, brinjals, and onions. Onions. Falling tone. Next, T, tag questions, question tags, tag questions. And R for rhetorical questions. Isn't that kind of her? Wasn't that a difficult exam? So these are rhetorical questions. Mali okkar chudandi. For falling tone, where do we use this falling tone? Falling tone ki manam skew letter, skew letter, SCWE, skew letter, LTR. Skew letter is for falling tone. S for statements, ordinary statements, and commands, and neutral WH questions, and exclamations, and last item in the list, tomatoes, brinjals, atlanti vaatlo. Next, tags and rhetorical questions. For these SCWELTR, skew letter, we use falling tone. Sir, మరి మనం రైజింగ్ టోన్ ఎక్కడ వాడతాం సార్? రిమెంబర్, ఫైర్ గై ఏఈ. ఫైర్ గై ఏఈ. హూ ఈజ్ ఫైర్ గై? జనరల్ గా మనకు ఏఈ ఎక్కడ ఉంటాడు? మనకు సబ్ స్టేషన్స్ లలో ఉంటాడు. సో ఈజ్ అ ఫైర్ గై. సో ఆ ఫైర్ గై గా ఏఈని గుర్తుంచుకోండి. సో ఫైర్ వచ్చినప్పుడు మనం జనరల్ గా రైజ్ చేస్తుంటాం కదా వాయిస్. సో ఫైర్ గై ఏఈ గుర్తుంచుకోండి. సో ఎఫ్ ఫర్ ఫ్రెండ్లీ క్వశ్చన్స్. సో ఇందాక WH క్వశ్చన్స్ అంటే న్యూట్రల్ WH క్వశ్చన్స్ కేమో మనము ఫాలింగ్ టోన్ వాడాం. So friendly questions. How is your doctor? What's the matter? What happened? Where are you going? This is general friendly questions. So general friendly questions, F is friendly questions, we use rising tone. And I, incomplete questions. For incomplete questions, we use rising tone. For a request, we use rising tone. For echo questions, we use rising tone. Sir, what is an echo question? What is an echo question? So when the speaker gives his or her listener the option to disagree with him or her, that is, yeah, you are a gardener, aren't you? Yes, I am a gardener. No, I am not a gardener. So ikkada the teacher or the speaker will give an option to disagree with him. So that is called a echo question. So next, greetings, spottings, apologies, encouragement, all those. G for greetings, all pottings, all apologizes, hello, goodbye, I am sorry. So you ought to keep on trying. So this is called greeting, spotting. For these things also we use rising tone only. And next, U, guy, U for uncertainty. So after that, doubt, hesitation, we don't know. Yeah, I would buy a car if I could afford it. In spring, it rains a lot generally. So that is doubt or hesitation. We can't say uncertainty, that is. We can't say whether it is going to happen or not. So for uncertainty, we can use rising tone. For why, yes or no type questions. For yes or no type questions also we use rising tone. General questions are not. General questions ante yes or no type questions. Are you going to market? Are you going to market? This is the rising tone. Next, AE, alternate questions and enumeration. 1, 2, 3, 4, 5. మనం కౌంట్ చేస్తాం. 1, rise tone, 2, and 3, and 4. So these are called enumerations. 1, 2, 3, 4, 5. So for enumerations, we use the rising tone. For alternative questions, do you like tea, coffee, or cake? So do you like tea or coffee? In this kuntav. This is called alternative questions. Shall we drive or go by train? Let us go by train or by car. These are alternate questions. So mali okkar chudandi. Rising tone ఏంటి? Fire, guy, A.
F, friendly questions. I, incomplete questions. Request, echo questions, and greetings, spottings, apologies, encouragement, and U, uncertainty. Y, yes or no type questions, and A, alternate questions, and E, enumerations. So this fire guy is for rising tone. Fire is generally rise. Fire rise అవుతుంది కదా. సో ఫైర్ గై ఏ అనేది రైజింగ్ టోన్ అండి. అట్లాగే క్యూ లెటర్ అనేది ఫాలింగ్ టోన్ అండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా సార్లు మనకు క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి ఏరియా ఈఎల్టీలో. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటోనేషన్ ప్యాటర్న్స్. So now let us go to the most important skill, that is reading skill. So reading skill అనేది మనకు తెలుసు. So reading is a process of sight, sound and sense. సో మనం ఏంటిది ఇందులో ఉండేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే చూస్తాము, అండ్ when we read in the mind or in our mouth, so there is some sound. And next, we sense what is there in the given paragraph or given line. So this is a process of sight, sound and sense. So it needs coordination of eye and mind. So మనం చూడాలి, మైండ్ తో దాన్ని మనం సెన్స్ చేయాలి. సో కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ఐ అండ్ మైండ్ ఉంటుంది రీడింగ్ లో. సో ఇంకొకటి మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ స్కిమాటా అనేటువంటి ఒక వర్డ్ చూడండి. స్కిమాటా లేదా స్కిమాటా అంట. సో వాట్ ఈస్ దట్? సో ఏదైనా ఒక వెన్ వి read, so the knowledge or the understanding about the topic is there in our mind. That is the pre-understanding capacity is there. That is the pre-topic knowledge is there in our mind. So that is called schemata. So in creating meaning, reader relies on their prior knowledge. So in creating meaning, so we associate, so that something in our mind. So we associate what we read to our prior knowledge. So that is our schemata. So reading is a psycho-linguistic guessing game. It is very, very important. What is a psycho-linguistic guessing game? Reading is a psycho-linguistic guessing game that was related to our psycho. Psycho means our mind. So this that is guessing. That means we assume maybe this is this మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కిమాటాకి మనం అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం ప్రీ నాలెడ్జ్ కి టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం రీడింగ్ చేసేటప్పుడు. సో దట్స్ వై దిస్ రీడింగ్ ఈజ్ ఎ సైకో లింగ్విస్టిక్ గెస్సింగ్ గేమ్ అని చెప్పేసి అంటా ఉంటాం. ఓకే, సో మనకు మెథడ్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ టీచింగ్. సో రీడింగ్ లో మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ రీడింగ్ ఉంటాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి సింథటిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అనలైటిక్ మెథడ్స్. సార్ వాట్ ఆర్ సింథటిక్ మెథడ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ అనలైజింగ్? సో నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇందులో మనకు సబ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్. అట్లాగే మనకు ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్, సైలెంట్ రీడింగ్ అండ్ రీడింగ్ అలౌడ్. సో అట్లాగే మనకు నోట్ మేకింగ్ అండ్ నోట్ టేకింగ్. సో ఇలాంటి అంటే దోస్ కమాండర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ లో వస్తాయి. అట్లాగే మనం నోట్ మేకింగ్, నోట్ టేకింగ్ అంటే సో అందులో రీడింగ్ కూడా ఒక పార్ట్ టైం ఉంటుంది నోట్ మేకింగ్ లోపల. సో ఈ ఏరియా అనేది మనకు చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ప్యాసివ్ వొకాబులరీ, యాక్టివ్ వొకాబులరీ. సో ఈ ఏరియా అనేది మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఒక్కసారి చూద్దాం. సో ద సింథటిక్ మెథడ్స్ ఏంటి చూద్దాం చూడండి. మెంటల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ ఇంటూ లార్జర్ యూనిట్స్. ఒకటి ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్, ఒకటి ఫోనిక్ మెథడ్, సిలాబిక్ మెథడ్. సో ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ ద యూనిట్, దట్ ఈస్ లెటర్ ఈజ్ ద యూనిట్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్ అండి. సో దీస్ ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్, లెటర్ యాజ్ ఎ యూనిట్, not sound as a unit. So this method is the oldest method. So how can we master? We master through repetition only. So next we associate letters with picture of words. A for apple, B for boy. So we associate the letters with pictures. So we assume that names of letters will help the pupil to recognize and pronounce words. So this is a very simple alphabetic method. Ante alphabets are the units. Next, phonic. Do you know phonic? Phono means sound. So in this phonic method, sound is the unit. Sound is the unit. We teach the sounds of letter, not their names. So sounds are combined into syllables, words, and then larger units. So this is most effective for languages in which the forms and sounds of letter are invariably
correspondent. Phonic method is preferable than alphabetic method. General ga, so for English ki manaku sounds, letters as it is గా మనకు సేమ్ ఉండవు. సో ఫర్ దట్ ఈ ఫోనిక్ మెథడ్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్ కి కొంత డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది. బట్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రాబ్యాక్, వి యూజ్ ఆల్ఫా ఫోనిక్ వర్డ్స్. మనం ఏం చేస్తుంటాం పిల్లలకి నేర్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎంఏటి మ్యాట్, సిఏటి క్యాట్, బిఏటి బ్యాట్, ఆర్ఏటి ర్యాట్ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే దే విల్ గెట్ ద ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. సో ఈ ఫోనిక్ మెథడ్ అనేది వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ లాంగ్వేజెస్. ఎక్కడ అంటే సౌండ్స్, లెటర్స్ ఇన్వేరియబుల్లీ కరస్పాండెంట్ ఉంటాయి. తెలుగులో ప్రతి వర్డ్ కి డిఫరెంట్ సౌండ్ ఉంటుంది. కా ఎప్పుడైనా కా అనే పలుకుతాం మనం, చా ఎక్కడ రాసినా చా అనే పలుకుతాం. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సమ్ టైమ్స్ వి రీడ్ సి యాజ్ చా, సమ్ టైమ్స్ వి రీడ్ కా, సమ్ టైమ్స్ వి రీడ్ సా, సమ్ టైమ్స్ వి రీడ్ ఇంకా అనదర్, ఇంకా వేరేది కూడా పలుకుతాం. సో బట్ ఎక్కడైతే సౌండ్స్, లెటర్స్ అసోసియేషన్, కరస్పాండెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందో in that language this phonic method is very useful అండి. సో ఈ ఫోనిక్ మెథడ్ లో ఏం చేయాలి మనం, ఫస్ట్ వవెల్స్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫస్ట్, దెన్ కాన్సనెంట్స్ అండ్ దెన్ కంబైన్ దెమ్. సో ఫస్ట్ వవెల్స్ నేర్పించాలి, దెన్ కాన్సనెంట్స్, తర్వాత వీ హ్యావ్ టు అసోసియేట్, కంబైన్ దోస్ టూ థింగ్స్. సో రిపిటేషన్ ఆఫ్ మీనింగ్లెస్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్స్ డిస్లైక్ ఫర్ రీడింగ్. సో రిపిటేషన్ ఆఫ్ మీనింగ్లెస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫనీమ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫనీమ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఏటి మ్యాట్ ని రిపీట్ చేయమంటే వాడికి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. అంతేగాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బిఏపి బ్యాప్, టిఏడి క్యాడ్, టిఏఎస్ క్యాస్ ఇలాంటివి రిపీట్ చేయమంటే ద చిల్డ్రన్ మే నాట్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రిపీటింగ్ దోస్ థింగ్స్. సో దట్స్ వై ఈ ఫనీమ్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి అంటే, సో అది మీనింగ్ఫుల్ ఫనీమ్స్ ని మనం రిపీట్ చేయిస్తా ఉంటే దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. And this is most effective in the languages where letters and sounds are invariably correspond. Next, syllabic method. So phonic antenemo only sound as unit. So syllable method lo enti ante syllable as the unit. So syllable as the unit annappudu manam em chestam, we teach learners to pronounce syllables, combine them to form words and sentences. So this syllabic method manam general ga this syllabic method is a very useful method. ఈ సిలబుల్ మెథడ్ ని మనం ఇంగ్లీష్ కి చాలా ఈజీగా మనం వీ కెన్ అప్లై టు ద లెర్నర్స్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద యంగ్ ఏజ్. సో సిలబిక్ మెథడ్ అనేది సార్ డాక్టర్ ఒల్లాల శ్రీనివాస్ సార్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో. శ్రీనివాస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. యా, సో వి టీచ్ లెర్నర్స్ టు ప్రొనౌన్స్ సిలబుల్స్. ముందుగా సిలబుల్స్ ను ప్రొనౌన్స్ చేయడం నేర్పిస్తాం. ఎట్లా మనం ఒక 2-3 సిలబుల్స్ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది, ఫ్రెండ్ ఉందనుకోండి. సో ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ మోనోసిలబిక్ వర్డ్. సో ఫ్రెండ్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఉందనుకోండి, బ్లాక్ బోర్డ్, బ్లాక్ అని ముందు ఈ సిలబుల్ నేర్పిస్తాం. తర్వాత బోర్డ్ అనేటువంటి ఇంకో సిలబుల్ నేర్పిస్తాం. లేదా అంబ్రెల్లా ఉందనుకోండి, అంబ్రెల్లా చెప్పేటప్పుడు యుఎం బ్రే, బిఆర్ఈ బ్రే, లా ఎల్ఎల్లా, అంబ్రెలా. సో if we divide that large word or long word into small pieces, small chunks or small syllables గా మార్చేసి చెప్పేసినట్లయితే they can learn very easy. So this is a syllabic method. So this alphabetic method and phonic method and syllabic method, these are called synthetic methods. Now when we come to analytic methods, so అనలైటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఇందాకనేమో ఈ సింథటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, సో వి సింథసైజ్, వి కంబైన్ దోస్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇంటూ లార్జర్ గ్రూప్స్. ఆల్ఫాబెటిక్స్ ని కలిపితే వర్డ్స్ అయినాయి, ఫనీమ్ ని కలిపితే వర్డ్ అయింది, సిలబుల్స్ ని కలిపితే వర్డ్ అయింది. సో దట్ మీన్స్ వి కంబైన్ ఇంటూ లార్జ్ యూనిట్స్. సో మనం కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇది సింథటిక్ మెథడ్స్ లో. బట్ వెన్ వి కమ్ టు అనలైటిక్ మెథడ్స్ వి డివైడ్. ఇక్కడ మనం బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ స్మాలర్ యూనిట్స్. చూద్దాం ఇక్కడ, వర్డ్ యాజ్ ఎ యూనిట్, phrase as a unit, sentence as a unit, story as a unit. So story method, word method, phrase method, sentence method. So small parts అన్ని కూడా synthetic methods. So big parts కి వచ్చేటప్పటికి అవి analytic methods అండి. So very easy అండి. word method, word as the unit. So word as the unit. Next when come to phrase method, phrase as a unit. phrase అంటే తెలుసు కదా, a book, ఒకటేసారి a book చెప్పాలి.
సో ఇంకా టూ వర్డ్స్ కూడా ఫ్రేజ్లుగా ఉంటాయి. బుక్ అండ్ బ్యాగ్, బుక్ అండ్ బ్యాగ్, దట్ ఈస్ అ ఫ్రేజ్. నెక్స్ట్ an aeroplane, that is a phrase. సో ఫ్రేజ్ యాజ్ ఎ యూనిట్ అంతే, మీకు పెద్దగా ఇంకేం అవసరం లేదు. సెంటెన్స్ మెథడ్ లో సెంటెన్స్ యాజ్ ఎ యూనిట్ అండి. సో సెంటెన్స్ యాజ్ ఎ యూనిట్ అనేటువంటిది దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ గెస్టాల్ట్ థియరీ. మనం చెప్పుకున్నాం లాంగ్వేజ్ థియరీస్ లోపల గెస్టాల్ట్ థియరీ అనేది ఎందుకు చెప్పుకున్నాం. గెస్టాల్ట్ థియరీ అంటే సో ఒకేసారి మొత్తం చూడాలి. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ద హోల్ థింగ్ ని మనం ఒకేసారి చూస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ గెస్టాల్ట్ థియరీ. సో ద బెస్ట్ మెథడ్ అంటే ప్రైమరీలో ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే నర్సరీ ఎల్కేజీ టైంలో టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వర్డ్స్, టు మేక్ దెమ్ రీడ్ ద వర్డ్స్, వి యూజ్ ద సిలబిక్ మెథడ్. బట్ ఆఫ్టర్ 2-3 years ఫర్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ యూకేజీ క్లాసెస్, we have to follow this sentence method. Sentence is a unit. So this will be very, very effective method. If you follow this sentence method, the children will able to read the sentences and they can able to understand the language very, very easily. So sentence అనేది ఒక గ్రూప్ అంటే ఇందులోపల సమ్ వర్డ్స్, ఐదర్ కంటెంట్ వర్డ్స్, స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి సెంటెన్స్ ని ఒక యూనిట్ గా నేర్చుకుంటాడు. అండ్ దిస్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ గెస్టాల్ట్ థియరీ పైన ఉన్నటువంటిదండి. సో ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ కన్వర్జేషన్ బై ఇన్వాల్వ్ దెమ్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ ఆర్ టాస్క్. సో ద టీచర్ రైట్స్ ద సెంటెన్సెస్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. సో వీ ఎంకరేజ్ ద చిల్డ్రన్ టు in the discussions and we ask them to say some sentences, not the phrases, not the words. Then we write those sentences on the blackboard. So that is a sentence method. Next story method enti, the paragraph is a unit or a small story as a unit. So a small well known story with pictures are used. Teacher writes sentences on the blackboard. That was useful in adult education. Because in adult education అంటే ఏంటి, నాట్ ఫర్ ద అడల్ట్ లెర్నర్. అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఫర్ 40 years, 50 years, 25 years పిల్లలు, 25 years ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దోస్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్స్. అట్లాంటి ఇల్లిటరేట్స్ కి చెప్పేటప్పుడు గవర్నమెంట్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి వయోజన విద్య అని చెప్పి చేస్తుంటుంది చూడండి. సో ఫర్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ వి యూజ్ దిస్ స్టోరీ యాజ్ అ మెథడ్. సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ద లాంగ్వేజ్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు లిజన్ ద లాంగ్వేజ్. కాబట్టి అక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే స్టోరీ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ద సింథటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్, ఫోనిక్ మెథడ్, సిలాబిక్ మెథడ్. అనలైటిక్ మెథడ్స్ అంటే మళ్ళీ డివైడ్ చేసేవి, వర్డ్ మెథడ్, ఫ్రేజ్ మెథడ్, సెంటెన్స్ మెథడ్, స్టోరీ మెథడ్. నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ ఆఫ్ రీడింగ్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, స్కానింగ్ అండ్ స్కిమ్మింగ్. సో ఇక్కడ చాలా మంది రాంగ్ చేసేటువంటిది ఏంటి అంటే విచ్ ఈజ్ ఈజీ, skimming is easy or scanning is easy. So please type your answer. Which is easy? Skimming is easy or scanning is easy? What is skimming and what is scanning? Type your answer. According to your level of understanding, you can do. Skimming is easy. Tabitha ma'am. Yeah, Tabitha ma'am. Could you please unmute yourself? So why skimming is easy? Yeah. Because why skimming is easy? suppose if we want to do scanning means we have to, sometimes there is a chance to skip that information, and for that particular information we have to go on searching, sir. But Okay. this skimming means when we read on the whole we can get the gist of it, or what is the main theme, just as a rough idea we will get it. But in scanning we should particularly search that point. So which is easy, which is wrong, and which is difficult? I feel skimming is easy, sir. Skimming is easy. Okay, so I will give you one example, ma'am. Okay, one thing, మీకు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ టుడే బాలకృష్ణ మూవీ భగవంత్ కేసరి ఈజ్ రిలీజింగ్ టుమారో. సో ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై ఆర్ ప్లీజ్ search for the releasing date. So I gave you one newspaper and you have to search for the releasing date of Bhagavant Kesar. Okay, this is one thing. And the same thing, I am giving you one newspaper article and I asked you to read that article and you have to say the gist of the article. Which is easy, which is difficult? Here scanning is easy. Exactly. Reading the article is easy.
రీడింగ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఈజీ. నో ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏమడిగాను, భగవంత్ కేసరి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది రేపు. సో ఆ రిలీజింగ్ డేట్ ఏ రోజో ఒకసారి చూడండి అని చెప్పేసి మీకు న్యూస్ పేపర్ ఇచ్చాను. మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ పేజ్ తీసేస్తారు, సెకండ్ పేజ్ తీసేస్తారు, థర్డ్ పేజ్ తీసేస్తారు. ఎక్కడైతే మనకు ఆ సినిమాకి సంబంధించి ఏదో బాలకృష్ణ ఫోటోనో భగవంత్ కేసరి కనబడితే అక్కడ ఆగిపోతారు. అందులో కూడా రిమైనింగ్ అంతా మీరు ఏం చూడరు, డేట్ ఎక్కడ ఉందా అని జస్ట్ రీసెర్చ్. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ అవి ఎన్ని పేజీలను ఉండనియండి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్, జస్ట్ వి స్కిప్ దోస్ పేజెస్. వి డోంట్ కేర్ అబౌట్ దట్ పేజెస్, వి డోంట్ రీడ్ దోస్ పేజెస్. మనం వాటిని పట్టించుకోం. వి జస్ట్ స్కిప్ ఆల్ ద థింగ్స్. మన పర్టికులర్ గా ఏం చెప్పాడు సార్ మనకి, ఆ రిలీజింగ్ డేట్ ఒకటి కనుక్కోమన్నాడు. సో దట్ రిలీజింగ్ డేటే మనం చూసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. బట్ వెన్ కమ్ టు స్కిమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద కంప్లీట్ ఆర్టికల్ విత్ ప్రాపర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఆ టోటల్ ఆర్టికల్ అంతా చదవాలి, లేదా టోటల్ బుక్ అంతా చదవాలి. ఆ జిస్ట్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎవరైనా అడిగితే మనం జిస్ట్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి. వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం, నథింగ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద ఆర్టికల్, ఓన్లీ సమ్ ఫ్యూ ఐడియాస్ వర్ గివెన్ బై దట్ కాలమిస్ట్. దాని గురించి చెప్పాడు, ఇంకా పెద్దగా ఏం రాయలేదు. ఇజ్రాయెల్ గాజా యుద్ధం గురించి చేస్తే కంప్లీట్ గా ఇజ్రాయెల్ కి ప్రోగా రాశాడు, పాపం పాలస్తీనాకు పూర్తిగా యాంటీగానే రాశాడని. మనం ఎప్పుడు ఆ మొత్తం ఆర్టికల్ ని చదివి దాన్ని మొత్తం ఐడియా అవగాహన చేసుకుంటేనే మనం ఆ టాపిక్ ని మనం దాని యొక్క జిస్ట్ మనకు వస్తుంది. సో టేకింగ్ ద జిస్ట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ వైల్ సెర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్. స్కానింగ్ అంటే ఏం లేదండి, గుర్తుంచుకోండి, సింపుల్. ఒక టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఇచ్చి మనల్ని ఒక నంబర్ చూడమన్నారు, వెంకట్రావు గారి నంబర్ చూడమంటే ఏ తీసేస్తాం, బిసిడి అన్ని తీసేసి వి దగ్గరికి ఆగుతాం. మళ్ళీ అందులో కూడా విఏ విబి విసి విడి విఈఎన్, డైరెక్ట్ ఆ విఈఎన్ కాడ వెంకట్రావు గారి పేరు కాడ చూస్తాం. రిమైనింగ్ ఏం కూడా మనం చదవం. సో దట్స్ వై స్కానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ వైల్ స్కిమ్మింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. గుర్తుంచుకోండి, అదొకటి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. స్కానింగ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే, వి ఫైండ్ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో వి మూవ్ అవర్ ఐస్ వెరీ క్విక్లీ. ఇన్ స్కానింగ్ వి డిడ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ వాట్ వీ హ్యాడ్ రెడ్. చదివింది ఏది కూడా మనం గుర్తుంచుకోం. ఏ మీద కొన్ని పేర్లు వస్తుంటాయి డైరెక్టరీలో, టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో, ఆ పేర్లు ఏవి కూడా మనం గుర్తుంచుకోము. సో టెలిఫోన్ నంబర్ ఇన్ డైరెక్టరీ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ట్రైన్ షెడ్యూల్. మనం రైల్వే స్టేషన్ లో ట్రైన్ షెడ్యూల్ గురించి చూస్తాం, ఓన్లీ మన ట్రైన్ మాత్రమే చూసుకుంటాం, అది కూడా టైం ఎప్పుడని చూసుకుంటాం. రిమైనింగ్ ట్రైన్లు అన్ని మనం గుర్తుంచుకుంటామా? గుర్తుంచుకోం. లాటరీ రిజల్ట్ చూసేటప్పుడు కూడా మన లాటరీ నెంబర్ చూసుకుంటాం. మన టిఎస్పిఎస్సి రిజల్ట్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు కూడా మన నంబర్ చూసుకుంటాం. సో హియర్ వి స్కిప్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈజీ థింగ్. సో వైల్ వి కమ్ టు స్కానింగ్ టు నో వాట్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ అబౌట్. సో మనం దానికోసం వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్. సో రన్నింగ్ ఐస్ క్విక్లీ టు గెట్ జిస్ట్, సెంట్రల్ ఐడియా ఆర్ సమ్మరీ. సో దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ దాన్ స్కానింగ్. దిస్ కాంప్లెక్స్ కన్నా స్కానింగ్ ఉంటుంది, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ ఇన్ మెమరీ టు గెట్ ద జిస్ట్. ఆ జిస్ట్ అంతా చదవడం కోసం మనం ఇప్పుడు హ్యామ్లెట్ సమ్మరీ చదివినాం అనుకోండి, మనం ఏది గూగుల్లో వికీపీడియా సమ్మరీ చదివేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి ముందుకు వెళ్ళుకుంటూ కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ఇది కదా, ఓకే ఇట్లా జరిగిందని చెప్పేసి సమ్మరీ చూసుకుంటా ఉన్నాం. సో మ్యాగజైన్స్, న్యూస్ పేపర్, రివైజింగ్ ద టెక్స్ట్ దట్ ఆల్రెడీ రెడ్, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ SQ3R టెక్నిక్. SQ3R, ఎస్ అంటే సర్వే, నెక్స్ట్ క్యూ అంటే క్వశ్చన్, 3 R's రీడ్, రీకాల్, రివైజ్. స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే వి సర్వే, నెక్స్ట్ వి క్వశ్చన్, వి రీడ్, వి రీకాల్ అండ్ వి రివైజ్. సో స్కిమ్మింగ్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ థింగ్ దాన్ స్కానింగ్. స్కానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. స్కానింగ్ అంటే గుర్తుంచుకోండి, టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో నంబర్ దొరకబట్టడం అంతే. స్కిమ్మింగ్ అంటే ఓవరాల్ జిస్ట్ రావడం మనకు. సో స్కిమ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంకొక మాట చెప్తా వినండి మీకు. ఏం చేస్తాం మనం, ఒక గ్లాస్ మిల్క్ ఇచ్చాం మనకు అట్లాంటి మిల్క్ ప్యాకెట్ పైన స్కిమ్డ్ మిల్క్ అని ఉంటుంది చూడండి. స్కిమ్డ్ మిల్క్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, సో దాన్ని మొత్తం కూడా ప్రాసెస్ చేసి 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 అందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అంతా బయటికి తీసేస్తాం. మనం అందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ అంతా బయటికి తీసేస్తే దట్ మిల్క్ ఈజ్ స్కిమ్డ్ మిల్క్. స్కాన్ అంటే ఏం లేదు, గ్లాస్ లోపల ఒక చిన్న ఈగ పడితే ఆ ఒక్క ఈగ తీసి పక్కకు పడేస్తాం. వీ డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దట్. స్కిమ్డ్ మిల్క్ అంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి అందులో నుంచి మొత్తము ఆ కంటెంట్ అంతా బయటికి తీస్తాం. మనం గీ కోసం బయటికి తీస్తాం చూడండి. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కిమ్మింగ్. మిల్క్ ను స్కిమ్ చేస్తా ఉంటారు, స్కిమ్డ్ మిల్క్. అదే అండి, అంటే ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం టిపికల్ ప్రాసెస్ అనమాట స్కిమ్మింగ్ అనేది. స్కానింగ్ అనేది చాలా సింపుల్. పాలలో నుంచి జస్ట్ ఏదైనా ఒక చెత్తనో లేదంటే చిన్న
చీమనో పడితే దాన్ని బయటికి తీసేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కాన్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్. సో SQ3R 3R టెక్నిక్ అనేది స్కిమ్మింగ్ లో ఉంటుంది. సర్వే, క్వశ్చన్, రీడ్, రీకాల్ అండ్ రివైజ్. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్. ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే మనకు తెలుసు, విత్ పర్పస్ గా చదువుతాం. ఒక మనకు ఒక పర్పస్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా కూడా. సో క్రిటికల్ రీడింగ్ చేస్తుంటాం, డీటెయిల్డ్ గా చదువుతూ ఉంటాము. లీగల్ డాక్యుమెంట్ వి కాంట్ రీడ్ లీగల్ డాక్యుమెంట్ సేమ్ యాజ్ ఎ నావెల్. సో మనం లీగల్ డాక్యుమెంట్ చదివేటప్పుడు నావెల్ లాగా పై పైన చదువుకుంటూ పోం కదా. సో ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్. సో స్లో రీడింగ్, వెరీ డీటెయిల్డ్ రీడింగ్, ఆర్టికల్స్ చదవడం, రీసెర్చ్ పేపర్స్ చదవడం, ఇదంతా కూడా ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అని. ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ రీడింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ రీడింగ్ ఫర్ ప్లెజర్ అండి. సో ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రీడింగ్ ఫర్ ప్లెజర్. ఒక నావెల్ చదువుతా ఉంటా, దట్ ఈస్ రీడింగ్ ఫర్ ప్లెజర్. సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఉంటుంది, కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోండి. సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఆర్ నాన్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. పిల్లలకు ఇదివరకు నాన్ డీటెయిల్స్ ఉండేవి, సప్లిమెంటరీ రీడర్స్ ఉండేవి. ఇప్పటి క్లాసులలో అయితే సి రీడింగ్ ఉంటుంది మనకు హై స్కూల్లో. అట్లాగే నాకు తెలిసి ఇంటర్లో, డిగ్రీలో కూడా మనకు ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ కోసం నాన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అవి మనకు టీచర్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫర్ ప్లెజర్ కోసం మనం చదువుకోవాలి, ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చదువుకోవాలి. సో జనరల్ గా దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అండి. టేస్ట్ ఫర్ రీడింగ్, టు మేక్ ఇండిపెండెంట్ రీడింగ్. సో అది ఫ్లూయెన్సీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే టు యూటిలైజ్ అవర్ లెజర్ టైం and to utilize our time for enjoy reading. That is called extensive reading. Extensive reading అంటే నావెల్స్ చదవడం. నావెల్స్ అంటే అది కూడా నాట్ ఫర్ ఇంటెన్సివ్ స్టడీ, మన టైం పాస్ కోసం. పాతకాలంలో నావెల్స్ చదివేవాళ్ళు కదా ఊరికే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం, లీగల్ డాక్యుమెంట్ చదవడం, జర్నల్స్, ఆర్టికల్స్, రీసెర్చ్ పేపర్స్, ఇదండి. నెక్స్ట్ రీడింగ్ అలౌడ్ అండ్ సైలెంట్ రీడింగ్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు చాలా సింపుల్ గా జస్ట్ ఒకసారి పైన ఒక్కసారి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుందండి. వెరీ సింపుల్, రీడింగ్ అలౌడ్ అండ్ సైలెంట్ రీడింగ్. సో రీడింగ్ అలౌడ్ ఏంటి? ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ టెక్స్ట్, అండర్స్టాండింగ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు సే ఇట్. సో అవర్ అటెన్షన్ డీవియేట్స్ బిట్వీన్ రీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. మనం చూస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ చదువుతూ ఉంటాం అనమాట. సో అండర్స్టాండ్ అనేది, సో మన అటెన్షన్ అనేది బిట్వీన్ రీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్, అవర్ అటెన్షన్ ఈజ్ డీవియేటింగ్ బిట్వీన్ రీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. సో ఎనర్జీ కొంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఫర్ ఓరల్ ప్రాక్టీస్ ఎట్ ప్రైమరీ క్లాసెస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ లెస్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది మనం రీడింగ్ అలౌడ్ చేస్తే. స్లోస్ డౌన్ ద రీడింగ్ ప్రాసెస్. వీ ఆఫెన్ స్టంబుల్ అండ్ మేక్ మిస్టేక్స్. రీడింగ్ అలౌడ్ చేస్తే సమ్టైమ్స్ వీ మే ప్రొనౌన్స్ one word instead of for others. But whereas in silent reading that may not be happened in the silent reading. Silent reading లో అట్లాంటిది జరగదు. So this reading aloud helps in association of spoken word with printed symbols. We need to read the text several times to comprehend it. మీరు రీడింగ్ అలౌడ్ చేయమంటే వాడికి కాంప్రహెన్షన్ రాదు అసలే. ఎందుకంటే వాడు లౌడ్ రీడింగ్ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ పలకడానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు, స్పీకింగ్ కి. సో అందులో ఏముంది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి సైలెంట్ రీడింగ్ చేసే he can comprehend the paragraph. అట్లా అన్నమాట. So the focus is on spoken words only. The teacher gives model reading. Children are asked to read themselves. Teacher then explains. So this reading aloud disturbance to others and helps teachers to rectify errors. So to rectify the children's pronunciation errors, this reading aloud is very useful. So ఇది చాలా helpful అండి. Next, that poetry is not appreciated unless it is read aloud. So poetry ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి అంటే, if we read aloud the poetry, so you can identify the rhythm of the poem, you can identify the tone of the poem, so then you appreciate the poem యొక్క అప్రిసియేషన్ చేయాలి అంటే మనం కంపల్సరీ దాన్ని రీడింగ్ అలౌడ్ చేయాలి. సో సైలెంట్ రీడింగ్ అంతా దీనికి అంతా అపోజిట్ గా ఉంటుంది. సో వెరీ సింపుల్ అండి, ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ కాదు. మనం లిప్ మూమెంట్ కానీ టంగ్ మూమెంట్ కానీ, we don't run the finger and we don't run the pencil on the line in the silent reading. సైలెంట్ రీడింగ్ లో ఏం చేయొద్దు అంటే ఇలా వేలు పెట్టి కదిలించుకుంటూ చదవద్దు. ఈవెన్ మనం పెదాలు కూడా కదలొద్దు. సైలెంట్ రీడింగ్ అంటే కంప్లీట్ గా సైలెంట్ గా ఉండుకుంటూ చదవాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైలెంట్ రీడింగ్. సో త్రూ సైలెంట్ రీడింగ్ అవర్ రీడింగ్ స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. సో మనం వైల్ వీ వర్ టేకింగ్ ద సైలెంట్ reading, we can comprehend very easily.
So the focus is on the identifying the meaning of the text and the comprehension of the text only. So that is very easy and no disturbance to others, no chance for correction of the pronunciation errors. So this aims at intellectual ability, linguistic skills, and literary pleasure will be get from this silent reading mode. So next, library skills. So readers forms a habit of reading and develop a skill of catching or locating information in the material. Read when he consults library. So when he consult a library, so he locate the information in the material and he take the he form a habit of reading also. He develop some skills of catching the information or taking the information. So what are the library skills? Art of indexing, note taking, and summarizing, outlining, writing reports, writing a review. These are all called library skills. So these library skills are the sub skills of our reading అండి. సో ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్ కానీ, ఇండెక్స్ రాయడం కానీ, నోట్ టేకింగ్ కానీ, అండ్ సమ్మరైజింగ్ కానీ, అవుట్లైన్ చేయడం కానీ, రైటింగ్ రిపోర్ట్ రాయడం కానీ, రివ్యూ ఆఫ్ ఎ బుక్ రాయడం కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ లైబ్రరీ స్కిల్స్ అండి. సో నెక్స్ట్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. సో ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ లో టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఉంటాయి. సో టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఏంటంటే, ఒకటి ఆన్ ద లైన్స్, బిట్వీన్ ద లైన్స్, బియాండ్ ద లైన్స్, అండ్ క్రియేటివ్ రీడింగ్. సో ఈ 4 టైప్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్? సో ఆన్ ద లైన్స్ అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ రీడ్ సంథింగ్, సో మనం ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ రీడింగ్ or when you read something, if I ask any simple factual questions, when he was born, when did they get divorced, or next, when did India get independence, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు డైరెక్ట్ గా చూడగానే వస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ ద లైన్స్. సో లిటరల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ may be answered with these on the lines only. Reader finds the meaning directly from the text only, directly in the text only. He is able to state exactly what the passage is saying. Who is saying, what is saying, what was there in the passage, when was it happened, where was it happened, and why was it happened, and how was it happened అనేది that may not be on the lines. Why గానీ హౌ గానీ ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ మనకు ఆన్ ద లైన్స్ లో రాదండి. We have to go depth into the paragraph. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంటే హూ అనేది డైరెక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది, వాట్ అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది, వెన్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది, వేర్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో మీకు ఈ 4 గురించి చెప్పాలంటే మీకు ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ ఆల్ నో రిపోర్ట్ రైటింగ్. సో రిపోర్ట్ రైటింగ్ మనందరికీ తెలుసు. న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ రాయడం లేదా న్యూస్ రిపోర్ట్ రాయడం వెరీ ఈజీ. సో ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ లో మనకు సో ఫస్ట్ పైన హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత 2-3 లైన్స్ ఇంట్రడక్టరీ లైన్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని నెక్స్ట్ ఒక 5 to 6 లైన్స్ లో వస్తాయి. సో ఇన్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ 2 లైన్స్ లో ఏముంటుందంటే వాట్ హ్యాపెన్, వెన్ హ్యాపెన్, వేర్ హ్యాపెన్, హూ ఆర్ ద పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఏం జరిగింది, వాట్ హ్యాపెన్, వెన్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెన్, వేర్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెన్, అండ్ హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. సో ఇలాంటివి చెప్పేటువంటివి మనకు ఫస్ట్ 2 లైన్స్ లోనే తెలిసిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ ద లైన్స్. సో నెక్స్ట్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో సమ్ టైమ్స్ వీ మే నాట్ గెట్ ద మీనింగ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. సో ద రీడర్ హ్యాస్ టు ఇన్ఫర్ ద మీనింగ్ అండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? సో directly the answer will not be found in the paragraph. For that, he has to go through the literary illusions, idiomatic expressions, and figures of speech. దానికి సంబంధించినటువంటి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరకకపోయేటప్పటికి he has to go to the నెక్స్ట్ డిక్షనరీ హెల్ప్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే అందులో ఉంటుంది బట్ డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయలేడు. విచ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈడియం, ఎనీ ఇల్యూజన్స్, ఇలాంటివన్నీ తెలియాలి అంటే నౌ వీ హ్యాస్ టు గో టు డిక్షనరీ లేదా నెక్స్ట్ గ్లాసరీ ఆఫ్ ద మీనింగ్. అలాంటివన్నీ కూడా
మనం బిట్వీన్ ద లైన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ బియాండ్ ద లైన్స్ అనేటువంటిది ఇంకొకటి ఉంటుంది. యా, సో సమ్ టైమ్స్ ద రీడర్ హ్యాస్ టు డెడ్యూస్ ద లెసన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ అప్లై దెమ్ ఇన్ లైఫ్. సో ఇఫ్ యూ వర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఆథర్, if you were in the place of narrator, what will you do? So the narrator did this thing, will you justify that? మీరు justify చేస్తారా? చేస్తే why? If you agree, why? If you don't agree, why? ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, why గానీ how గానీ explain in your own terms గానీ. So for this type of questions we don't get the answer on the lines, or we don't get the answer బిట్వీన్ ద లైన్స్. సో బిట్వీన్ ద లైన్స్ అంటే అందులోనే మీనింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఇన్ ద సింపుల్ రీడింగ్ లో మనం వీ డోంట్ గెట్ దట్ మీనింగ్ అండి. మళ్ళీ దాన్ని డిక్షనరీ యూజ్ చేసి లేదా ఇంకేదైనా సమ్ అదర్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం వాటి మీనింగ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. దట్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. బట్ బియాండ్ ద లైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఈ లైన్స్ దాటి వెళ్ళాలంటే అతని యొక్క డే టు డే లైఫ్ సంబంధించి లేదా ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో చెప్పడం, ఇదంతా కూడా బియాండ్ ద లైన్స్ అండి. నెక్స్ట్ క్రియేటివ్ రీడింగ్. సో క్రియేటివ్ రీడింగ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ క్రియేటివ్ రీడింగ్ అంటే జనరేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్, ఇన్సైట్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ అప్రోచెస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇన్వెన్షన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇమాజినేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్, వీ హ్యావ్ టు ఇమాజినేషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ప్రపోజింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ కంక్లూజన్ ఆర్ ప్రపోజింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ టైటిల్, జనరలైజేషన్ చేస్తూ మీరే గనక నువ్వే రాస్తే దీనికి ఇంకొక ఎండింగ్ చెప్తూ రాయమంటాడు పిల్లల్ని. జనరల్ గా దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ నౌ ఇన్ సిబిఎస్ఈలో ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రియేటివ్ రీడింగ్. అంటే సో అతడు ఎట్లా ఉండాలి, ఇన్ ద లైన్, ఆన్ ద లైన్స్ he cannot do, between the lines he cannot do, beyond the lines he cannot do. So if he is able to read on the lines, between the lines, బియాండ్ ద లైన్స్, ఇవన్నిటిలో మాస్టర్ అయినప్పుడే he can do this creative writing. సో అనదర్ సబ్స్టిట్యూషనల్ ఎండింగ్ కానీ సబ్స్టిట్యూషనల్ కంక్లూజన్ కానీ, సో దాని యొక్క క్లైమాక్స్ మళ్ళీ మార్చి రాయడం కానీ, సో దట్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ క్రియేటివ్ రీడింగ్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రియేటివ్ రీడింగ్. 4 types of reading comprehension. So on the lines we can do the factual questions or literal questions. So between the lines we can answer inferential questions. And beyond the lines we can evaluate the given material. And in the creative reading, so we can application or invention, production, imagination. So we can propose the alternative conclusion. So note, some note is given. So chudandi, note enti, major problem is in the questions only, because most of the questions are literal. So those questions, adequate attention must be given to all the 4 levels of questions. So as a teacher of English, what we are giving students only factual and literal questions. Factual and literal questions. That means to answer that questions, only the simple first reading is enough. So we are not asking inferential questions. We are not asking evaluating type of questions. We are not giving creative questions. So మనం అట్లాంటివి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి the children are not able to read the given passage critically. So to make them critical readers, to make them intensive readers, to make them correct readers, we have to give the questions adequate attention to all these 4 types of questions. ఈ 4 types of questions ని కూడా మనము చేయాలండి. సో నెక్స్ట్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ దిస్ అథెంటిక్ మెటీరియల్ చెప్పాను. సో అథెంటిక్ మెటీరియల్ ఏంటి అంటే దట్ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇంటెన్షన్. క్లాస్ రూమ్ ఇంటెన్షన్ కి అది తయారు చేయకుండా, సో ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ తయారైనటువంటి మెటీరియల్ ని మనం మన క్లాస్ రూమ్ కి వాడుకుంటే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. దట్ మెటీరియల్ మే బి స్పోకెన్ ఫార్మ్ ఆర్ రిటన్ ఫార్మ్. సో సింపుల్ ఒకసారి చూద్దాం. సో విజే కుక్ మనకు గుర్తుంచుకోండి. సో హిందీ చదివేటప్పుడు కూడా మీరు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గానే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఆ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ అథెంటిక్ మెటీరియల్ అంటే గుర్తుకు రావాలి. అథెంటిక్ మెటీరియల్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో అథెంటిక్ టెక్స్ట్ బుక్ అది కాదు. వాట్ ఈజ్ అథెంటిక్ మెటీరియల్? దట్ వాజ్ నాట్ దట్ ప్రిపేర్డ్ నాట్ ఫర్ ద క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్. చెప్పాను, న్యూస్ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్
and wafers of the soaps and paste and all those things, calendars and movies and movie teasers, YouTube videos, all those things. We can use those things in the classroom. So that is called authentic material. గుర్తుంచుకోండి. VJ Cook in 1980s come out with the term this authentic material. He says materials produced without the obvious intent of teaching in the class are called authentic material. So those the material which is produced without the intent of teaching in the classroom లో చెప్పడం కోసం తయారు చేసినవి కాదు అవి. So it is a distinction between original or real text and the artificial text. So original text కి అట్లాగే artificial text కి మధ్యలో ఒక డిస్టింక్షన్ ఉంటుంది, అదే చూద్దాం. సో కోర్స్ డ్రిల్, డైలాగ్, artificial, that is called not authentic. Advertisement, paper article, pop song, those are real things, those are authentic అండి. మనం కోర్స్ డ్రిల్, డైలాగ్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ గా క్లాస్ లో చేస్తాం, దోస్ ఆర్ నాట్ అథెంటిక్ అండి, అవి నాట్ అథెంటిక్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అది అథెంటిక్ మెటీరియల్, పేపర్ ఆర్టికల్ అథెంటిక్ మెటీరియల్, ఏదో పాప్ సాంగ్ అథెంటిక్ మెటీరియల్, రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ పట్టుకొస్తాం అవన్నీ అథెంటిక్ మెటీరియల్. So to keep authentic materials accessible to learners and approaches developed on grade, the task, not the text principle, the skimming, scanning, listening for gist are identified with authentic materials since they require only a general understanding of text. And ఇవన్నీ కూడా authentic material గానే మనం తీసుకుంటాం. So when people first think of authentic materials, they usually assume that we are talking about newspaper and magazine articles. So మనం చెప్పేది అదే అండి, ఇంక ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. సో రియాలియా ఆబ్జెక్ట్స్, మనం if you take vegetables and fruits into the classroom to introduce those things, is that vegetables and fruits are come under authentic material or not? చెప్పండి, ఈ న్యూస్ మన వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అవి అథెంటిక్ మెటీరియలా కాదా? ఎస్ తేజ. ఇంకా ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ దోస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఈటింగ్, దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ కిచెన్ రూమ్, దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఈటింగ్, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ నో నాట్ టీఎల్లింగ్. యా, దట్ ఈస్ రియాలియా, యాక్చువల్లీ రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు వాటిని, దట్ ఈస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. సో అదే మనం అదే మ్యాంగో కానీ లేదా అదే టమాటోను కానీ మనం ఒక పేపర్ తోటి రౌండ్ గా చేసి దానికి పెయింట్ వేసి క్లాస్ రూమ్ లోకి ఆర్టిఫిషియల్ గా పట్టుకొస్తే దట్ ఈస్ నాట్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. ఎందుకంటే అది నువ్వు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకొచ్చావు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ అథెంటిక్ మెటీరియల్. డైరెక్ట్ గా నువ్వు యాపిల్స్, ఫ్రూట్స్, నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్ పట్టుకొని వస్తే యాక్చువల్లీ దోస్ మెటీరియల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఈటింగ్, edible material, but you are using them in the classroom for the better understanding of the pupil. That's why that is authentic material. So realia, real objects, printed texts, books, newspapers, different kinds of images, photographs, posters, downloads, audio tapes, tape recorder lo పెట్టేటువంటి క్యాసెట్లు, వీడియో టేప్స్, సిడీస్, డివిడీస్, కంప్యూటర్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్, these are all called authentic material. ఇదంతా authentic material అండి. సో నెక్స్ట్ లెట్ us see the realia. Realia అంటే ఏం లేదండి, రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంతే. సో రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్, those are used as teaching aids, bus tickets, time tables, pamphlets, fruits, all those things are realia. So now writing skills అండి. ఇప్పుడు now we are coming to writing skills. So in the writing skill, or yeah, now the writing skill చూద్దాం ఒకసారి. So the focus of language teaching has shifted from product నుంచి ప్రాసెస్ కు చేంజ్ అవుతుంది. సో లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ అంతా కూడా, సో వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ ఇట్ మే బి, సో ద ఫోకస్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ product to process. So what is product and what is process? So in product we are interested in learning outcomes only. So we identify what the students have to produce. That means grammatically accuracy undali, so structures baga rayali, mechanics of writing ante kamalu, full stop లని సరిగా యూజ్ చేయాలి, accurate vocabulary యూజ్ చేయాలి. So in product we concentrate on these things. But in process what we concentrate? In process students should learn how to go about the process of writing rather than what the end process should be. సో ప్రోడక్ట్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ప్రాసెస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి.
ఏంటి, వాట్ ఈస్ దేర్? రీసెర్చ్ షోస్ దట్ good writers go through certain process. What is that process? Yeah, we have to make a plan in our head. So మన మైండ్ లో ప్లాన్ ఉండాలి, వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అని. వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ టు సే అండ్ హూ దే ఆర్ రైటింగ్ ఫర్, ఎవరికి రాస్తున్నాము అనేది ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ డ్రాఫ్ట్ అవుట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్, ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ రైటింగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రివ్యూ, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రివైజ్, వీ హ్యావ్ టు ఎడిట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దీస్ ఈజ్ కాల్ అండర్ ప్రాసెస్. సో ప్రోడక్ట్ లో గ్రామటికల్ అక్యూరసీ ఉండాలి, మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ అన్ని ఫాలో కావాలి. బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ లో సో ప్లాన్ ఒకటి మైండ్ లో, ఇన్ అవర్ మైండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్లాన్ షుడ్ బి దేర్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ టు సే అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ హూమ్ వీఆర్ రైటింగ్ టు, ఎవరికి రాస్తున్నాం, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ రఫ్ డ్రాఫ్ట్, and we have to review that rough draft, and we have to revise again, we have to write, and we have to edit if any needs, we have to edit that. So this is come under process of writing. idemo product of writing and so next types of writing anka chuste there are four important types of writing is there: narrative writing, descriptive writing, persuasive writing, the expository writing. So what is this narrative? Narrative ante manaku telusu, వెరీ సింపుల్ అండి. సో దట్ ఈస్ కెన్ బి ఫ్యాక్చువల్ ఆర్ కెన్ బి ఫిక్షన్ కావచ్చు, అది ఒరిజినల్ కావచ్చు. జనరల్ గా దిస్ నరేటివ్ రైటింగ్ అనేది విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫిక్షన్ ఓన్లీ. సో హౌ కెన్ వి నరేట్ ఎనీథింగ్? సో వి కన్సర్న్డ్ విత్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో వన్ ఈవెంట్, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దెర్ వాజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వైల్ హీ వాజ్ కమింగ్ టు ద మార్కెట్ ఆర్ వైల్ హీ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, అ బేర్ అపియర్డ్. ఇట్లాంటిది అంటే ఈవెంట్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్ని లైన్ గా రాసుకుంటూ వెళ్తాము. So that can be used in factual writing or fiction writing. అంటే మనకు the unreal things కూడా రాయొచ్చు. So that is called narrative writing. Next, descriptive writing ఎక్కడ రాస్తాం మనం? When do we describe anything? In the diaries, in the letters. So we describe anything. So this is descriptive writing అంటే ఏం చేస్తాం మనం? That gives information about the people, information about a place, information about a concept, information about any festival. ఇలాంటి వాటిని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రాస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్. సో జనరల్ గా దిస్ డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ ని మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే మోస్ట్ కామన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ డైరీ అండ్ లెటర్స్. సో డైరీ లెటర్స్ లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పర్సువేసివ్ రైటింగ్. సో పర్సువేసివ్ రైటింగ్ అనేది దేనికోసం రాస్తాం మనం జనరల్ గా అంటే, సో రైటింగ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, writing for political pamphlets, writing for political party advertisements, brochures, schools advertisement pamphlets. So that is called persuasive writing. So persuasive writing అనేది ఎవరు చేస్తారు? Who can write that persuasive writing? Advanced learners can do that, not young learners. Young learners can't do. Advanced learners and that required good care and precision and logicality is there. మనం ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే దట్ షుడ్ బి వెరీ ప్రిసైజ్, దట్ షుడ్ బి లాజికల్ గా ఉండాలి, ఇతరుల్ని అట్రాక్ట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి ఆ బ్రోచర్ కానీ, ప్యాంప్లెట్ కానీ, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సువేసివ్ రైటింగ్ అండి. అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్స్ దట్ రిక్వైర్డ్ గుడ్ కేర్, ప్రెసిషన్, ప్రిసైజ్ గా ఉండాలి, షార్ట్ గా ఉండాలి, సో లాజికల్ గా ఉండాలి, అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి, సింపుల్ గా ఉండాలి. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ బ్రోచర్స్ అండ్ పొలిటికల్ పాంప్లెట్స్, దోస్ కమ్ అండర్ పర్సువేసివ్ రైటింగ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్. సో జనరల్ గా ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ రాసేవి ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ అండి. సో దీస్ 4 types. సో దిస్ కవర్స్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇందులో ఉంటుంది. డెఫినేషన్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా. సో నరేటివ్ రైటింగ్, డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్, పర్సువేసివ్ రైటింగ్ అండ్ ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్. సో ఇవి 4 types ఆఫ్ రైటింగ్ అండి. నెక్స్ట్ గైడెడ్ కంపోజిషన్ అండ్ ప్రీ కంపోజిషన్ అంటారు. గైడెడ్ ప్రాక్టీస్, ప్రీ ప్రాక్టీస్, లేదా గైడెడ్ కంపోజిషన్, ప్రీ కంపోజిషన్. ఇది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇట్ కెన్ బి గైడెడ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఫ్రీ. So what is guided composition and what is pre-composition? చూద్దాం. So the basic meaning of composition is composing. So ఏంటి మనం ఈ కంపోజిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది చూద్దాం. సో గైడెడ్ కంపోజిషన్, ఇక్కడ గైడెడ్ ప్రాక్టీస్ అని ఇచ్చాడు సారు. గైడెడ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ గైడెడ్ కంపోజిషన్, ప్రీ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ఫ్రీ కంపోజిషన్.
So for pupils learning English as a second language or third language in early stages, they can write guided composition. So this allows some creativity from students. Students are restricted in their choice of language. That means we give some instructions and we give some clues. With clues, మనం when we were in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th వరకు కూడా స్టోరీ రైటింగ్ అని ఉండేది. సో అక్కడక్కడ మనకు బ్లాంక్స్ ఇచ్చుకుంటూ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కామాస్ ఇచ్చుకుంటూ 10 మార్క్స్ కి మనం 10th క్లాస్ లో రాసాం. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ గైడెడ్ కంపోజిషన్. టీచర్ కెన్ యూజ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, fill in the blanks, substitution tables, simple exercises in conversation of sentences, answer to questions, conversation of paragraphs, parallel sentences, gap filling రాయమనొచ్చు, లేదా ఒక టేబుల్ ఇచ్చి దానికి పారాగ్రాఫ్ రాయమనొచ్చు. దట్ మీన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి గైడెడ్ కంపోజిషన్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద గైడెన్స్ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై ద ఎగ్జామినర్ ఆర్ ద గైడెన్స్ విచ్ వాజ్ గివెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ బై ద టీచర్. మొత్తం మీద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడే ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఏంటి మనకు రైట్ ఎ లెటర్ అని ఇస్తాడు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి అప్ టు 10th క్లాస్ వరకు. ఏంటి, సో యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ వెరీ వెల్. Now you want to visit your uncle house. So there you want to spend 7 days. You want to visit the important historical monument places, Charminar and Fort, Golconda Fort and all those things. Avanni mention chestadu. Write a letter to your uncle requesting him for spending 5 days. You want to visit their house. So మనం ఇలాంటి అంతా కూడా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంతా క్లియర్ గా ఉంటాయి మనకు. So with that clues, with that instructions, we have to write the writing composition. That is called guided composition. So answer to questions, conversation, paragraphs kuda. ఇప్పుడు when in the 10th class లో మనకు ఒకటి నిక్ ఇచ్చి అనేటువంటి ఒక లెసన్ ఉంది. సో నిక్ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడ్డాడు. సో he wants to commit suicide. So then he goes to his mother and express his inability to live. So write a conversation between Nick and his mother. So this is come under guided composition. సో ఇక్కడ మరి ఫ్రీ కంపోజిషన్ లేదా ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి అంటే గైడెడ్ కంపోజిషన్ మస్ట్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఫ్రీ కంపోజిషన్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో గ్రాడ్యువల్ గా వెన్ హీ బికమ్స్ ద అడల్ట్ లెర్నర్, దిస్ గైడెడ్ కంపోజిషన్ ప్లేస్ లో మనకు ఫ్రీ కంపోజిషన్ వస్తుంది. ఇట్స్ ఎయిమ్ ఈస్ టు యూజ్ లాంగ్వేజ్ ఇండిపెండెంట్లీ అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఓన్ వేస్. సో ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అట్లాంటివి ఏముండవు. సో రైట్ ఎ స్టోరీ ఆన్ యువర్ ఓన్, రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో రైట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ యూజింగ్ లుక్ అండ్ సే, రైటింగ్ అబౌట్ పిక్చర్స్, స్టోరీ టెల్లింగ్, డైలాగ్ రైటింగ్, ఏదైనా ఒకటి ఆన్ దేర్ ఓన్. అంటే మనం ఒక ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ మనం చూసినట్లయితే గైడెడ్ కంపోజిషన్ లో పెద్ద తేడాలు ఏముండవు. ఏదో చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ తేడాలు ఉంటాయి కానీ బట్ ఫ్రీ కంపోజిషన్ లోపల లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. పిక్చర్ ఇచ్చి రాయమంటే ఒకడు లెటర్ రాయొచ్చు, ఇంకొకడు స్టోరీ రాయొచ్చు, ఇంకొకటి ఫ్యాంప్లెట్స్ రాయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ దే మే రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ కంపోజిషన్. నెక్స్ట్ an important item is there, note making and note taking. Note making and note taking. So which is easy? Note making is easy or note taking is easy? So come on, type your answer in the chat box. Note making easier, note taking easier. Very good. Note taking is very easy. Inka. Note taking is very easy. Note taking is very easy. Inka. Any other answers? Which is easy? Note taking or note making? Note taking is very easy. Good. Inka. Any other answers? No other answers. Endukante only single answer. Okay. So I will give the Sir, Yadagiri sir, could you please unmute yourself, please? Please. Why note making is easy? Note taking is easy? Yadagiri sir. ఎవరైతే నోట్ టేకింగ్ ఈజీ అన్నారో, when the lecturers are delivering the lecture, we can take the main points, we can make as a note, it will become very easy writing note. Okay. So but what about note making? Note making, we should create the points, sir.
Sir, it's like a skimming and scanning, sir. Same way. Okay, yeah, sir. Just wait. But many of our participants again మనం స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ లాగానే చాలా మంది మిస్టేక్ చేశారు. సో నోట్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండ్ నోట్ Yes, sir. టేకింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. Difficult. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఇందాక మనం స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ దగ్గర ఎట్లాగైతే మిస్టేక్ చేశామో మెనీ ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్స్ 99.5% ఆఫ్ ద ఆస్పిరెంట్స్ నోట్ మేకింగ్ నోట్ టేకింగ్ లో తప్పు పెట్టేస్తారు. నోట్ మేకింగ్ కి నోట్ టేకింగ్ కి మనకు చిన్న ప్రాసెస్ తెలియాలి ఫస్ట్. అంటే ఏంటి దానిలో ఉన్నటువంటి లాజిక్ బిహైండ్ నోట్ మేకింగ్ అండ్ నోట్ టేకింగ్. ఇందాకే అన్నారు సార్, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా నోట్ మేకింగ్ నోట్ టేకింగ్. నోట్ టేకింగ్ అంటే ఏంటి? వి టేక్ ద నోట్స్ వైల్ ద లెక్చరర్ ఈజ్ టేకింగ్ ద క్లాస్, ఆర్ వి టేక్ ద నోట్స్ వైల్ ఎనీ news item is being telecasted in the radio or any news article is telecasted in the TV. సో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం నోట్స్ రాసుకోవాలి. సార్ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడే నోట్స్ రాసుకోవాలి. టీవీలో వచ్చినప్పుడే మనం నోట్స్ రాసుకోవాలి. లేదా బయట ఎక్కడ అనౌన్స్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. రన్నింగ్ నోట్స్ ఎప్పుడు రాసుకుంటాం మనం అంటే క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు, లేదా రేడియో వింటున్నప్పుడు, టీవీ చూస్తున్నప్పుడు, లేదా ఇంకేదో అనౌన్స్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు. సో నోట్ టేకింగ్ అంటే అదే అండి. సో మళ్ళీ దేర్ ఈజ్ నో రిపిటేషన్. మళ్ళీ అక్కడ రిపిటేషన్ ఉండదు. మన క్లాస్ లో సార్ చెప్తున్నప్పుడే రాసుకోవాలి, రేడియోలో వస్తున్నప్పుడే రాసుకోవాలి, టీవీలో వస్తున్నప్పుడే రాసుకోవాలి. బట్ ఇన్ నోట్ మేకింగ్ ఏంటి? మనకు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్ ఉండొచ్చు, రెఫరెన్స్ బుక్ ఉంటుంది, ఎనీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, ఎనీ జర్నల్ ఉంటుంది, లేదా ఎనీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది. సో దానిలో నుంచి మనం నోట్ మేక్ చేసుకుంటాం. సో నోట్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే యూ కెన్ రెఫర్ ద టెక్స్ట్ బుక్, యూ కెన్ రెఫర్ దట్ ఆర్టికల్, యూ కెన్ రెఫర్ దట్ న్యూస్ రిపోర్ట్, యూ కెన్ రెఫర్ దట్ సమ్మరీ again and again. మళ్ళీ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ many times you can go. You can revise that things 2 or 3 times. But in note taking there is no chance. Only ఒక్కసారి వస్తుంది. అందుకే రేడియోలో ఒక్కసారి నోట్స్ వచ్చినప్పుడే రాసుకోవాలి. అందుకే మనం క్లాస్ రూమ్ లో సార్ చెప్తున్నప్పుడు టక నోట్స్ రాసుకుంటాడు చూడండి, వాడిని మనం గ్రేట్ అంటాం. అరే వాడు సార్ చెప్పగానే మొత్తం 2-3 pages రాసేసిండ్రు అంత ఫాస్ట్ గా అంటాం. దట్ ఈజ్ నోట్ టేకింగ్ స్కిల్. దట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ అండి. నోట్ టేకింగ్ అంటే యాక్చువల్ గా ప్రొడక్షన్ అక్కడ ఆ ప్రజెంటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడే చేయాలి. అది మళ్ళీ రిపీట్ కాదు. కాబట్టి నోట్ టేకింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ థింగ్ దాన్ నోట్ మేకింగ్. ఐఎమ్ ఐ క్లియర్? ఇంకేదైనా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఇవ్వాలా? ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియరా కాదా చెప్పండి. ఇఫ్ మీకు ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్ కావాలా అంటే చెప్తాను. సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సరిపోతుంది కదా? Yeah, hope that is very good. Fine. Yes, sir. Okay. Thank you అండి. సో మనం ఈ రెండు చాలా మంది స్టడీ స్కిల్స్, ఈ నోట్ మేకింగ్ నోట్ టేకింగ్ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో టేకింగ్ నోట్స్ అనేది వైల్ లిజనింగ్ టు లెక్చర్, ఆర్ వైల్ లిజనింగ్ టు వాచింగ్ టు అ టీవీ, ఆర్ వైల్ లిజనింగ్ టు ఏ రేడియో. సో ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ హైయర్ క్లాస్ మస్ట్ బి ట్రైన్డ్ టు టేక్ డౌన్ నోట్స్ వైల్ దే హియర్ ఇంపార్టెంట్ స్పీచెస్, లెక్చర్స్. సో ఇందులో ఏముంటాయి నోట్ టేకింగ్ లో అంటే లిజనింగ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, try to extract the meanings of the new words and we have to write them in a meaningful pattern while that is going on. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు చెప్పుకుంటూ. ఆయన నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ వెళ్ళిపోయే లోపే మనం అటు వింటూ ఉండాలా, దాన్ని మీనింగ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, రాయాలి. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ హార్డ్. సో నోట్ మేకింగ్ ఏంటి? చాలా ఈజీ. ఏంటి? న్యూస్ రిపోర్ట్ లో, న్యూస్ పేపర్స్ లో, రెఫరెన్స్ బుక్స్ లో నుంచి తీసుకోండి. నీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే నువ్వు యూ కెన్ గో టు ద లైబ్రరీ, యూ కెన్ గో టు ద డిక్షనరీ తిప్పుకోవచ్చు, చూడొచ్చు. ఒక్కొక్కరు ½ an hour లో నోట్ మేక్ చేసుకుంటే మనం 3-4 hours కూడా నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ నా. ఇది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో నోట్ మేకింగ్ ఏంటి? రీడింగ్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్, డిసైడ్ టైటిల్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, టైటిల్ రాయాలి, రెడ్యూస్ ద టెక్స్ట్ ను కొంచెం మనం మళ్ళీ దాన్ని కాన్సైజ్ చేసేయాలి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇంటూ మెయిన్ అండ్ సబ్ పాయింట్స్, పుట్ ద ఐడియాస్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్, దాన్ని మంచిగా కరెక్ట్ గా రాయాలి. నోట్ టేకింగ్ లో ఏముండదు, నీకు ఎట్లా వస్తే అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. రఫ్ గా ఉంటాయి, నో ప్రాపర్ హెడింగ్స్, నో ప్రాపర్ సెంటెన్సెస్, అక్కడక్కడ ఏదో నీకు నచ్చినట్టుగా రాసుకుంటాను. అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వొకాబులరీ అండ్ అడ్హాక్ వొకాబులరీ. సో ప్యాసివ్ వొకాబులరీ, యాక్టివ్ వొకాబులరీ, దాని గురించి నేను మీకు చెప్పాల్సిన పనే లేదు. So whenever we use any new word which come across in our personal reading, when we read something, so that a strange word or new word is called passive vocabulary.
సో దాన్ని మనం అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ట్రై చేసుకుంటూ న్యూ సెంటెన్స్ లోపల మళ్ళీ ఎక్కడైతే అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ సో దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ లో పెట్టుకుంటూ అది మనకు జనరల్ యూజ్ లోకి కనుక వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివ్ వొకాబులరీ. దట్ మీన్స్ మనం మన కమ్యూనికేషన్ లో, మన స్పీచ్ లో, మన రైటింగ్ లో జనరల్ గా యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అన్ని కూడా యాక్టివ్ వొకాబులరీ. డే టు డే లైఫ్, డే టు డే కమ్యూనికేషన్, డే టు డే స్పీకింగ్, డే టు డే రైటింగ్ లో యూజ్ చేస్తామో దట్ వొకాబులరీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్టివ్ వొకాబులరీ. సో passive vocabulary we know that word also, we know the meaning of the word also, we can identify that word and we can recognize that word, but we may not use that word in day to day life. So మనం ఆ వర్డ్ ని డే టు డే లైఫ్ లో యూజ్ చేయము, బట్ వీ రికగ్నైజ్ దట్. సో మన కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండేటిదేమో యాక్టివ్ వొకాబులరీ, అన్కాన్షియస్ మైండ్ లేదా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉండేటువంటిదేమో ప్యాసివ్ వొకాబులరీ. సో అడ్హాక్ వొకాబులరీ అంటే ఏంటి అంటే some words are important in a text, but outside the text they don't have much value. ఆ టెక్స్ట్ లోనే వాటికి వాల్యూ ఉంటుంది. అడ్హాక్ వొకాబులరీ. ఒకసారి ఇన్ ఎస్సే ఆన్ స్నేక్స్ స్టూడెంట్స్ పైథాన్, రస్సెల్ వైపర్, కింగ్ కోబ్రా, బ్లాక్ మాంబా, అనకొండా, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దే యూజ్ ద సింపుల్ వర్డ్స్ ద చిల్డ్రన్ యూజ్ ఇన్ ద ఎస్సే ఆన్ స్నేక్స్ ఆర్ ద లెసన్ ఆన్ ద స్నేక్స్ లో మనం వాడుతూ ఉంటాం. గ్రీన్ స్నేక్స్, పైథాను, తర్వాత స్టింగ్, ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. బట్ వెన్ కమ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ లెసన్ వీ డోంట్ యూజ్ దోస్ వర్డ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్హాక్ వొకాబులరీ. అక్కడి వరకే యూజ్ అవుతుంది. అడ్హాక్ అంటే మనం తాత్కాలికంగా, టెంపరీ అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్హాక్ వొకాబులరీ. నెక్స్ట్ ఐస్బర్గ్ థియరీ అండి. సో ద ఐస్బర్గ్ థియరీ ఆర్ ద థియరీ ఆఫ్ ఒమిషన్, that is a writing technique coined by American writer Ernest Hemingway. You know Ernest Hemingway, short story writer. Hemingway ఏది మన తన యొక్క బెస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ద సీ. ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ద సీ రాసినటువంటి షార్ట్ స్టోరీ written by Ernest Hemingway. So he coined the term iceberg theory. So we can see only 20% of the iceberg and water. The remaining 80% is hidden in water. జనరల్ గా ఐస్బర్గ్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం టైటానిక్ లెసన్ లో చూసాం. సో పైకి కనబడేటువంటి మౌంటైన్ చాలా 20% ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా వాటర్ లో సబ్మెర్జ్ అయి ఉంటుంది అనమాట, 80%. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ యూజ్ ఎ వర్డ్ ఇట్ విల్ గో అప్ ఇన్ ద ఐస్బర్గ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇట్ విల్ గో డౌన్. ఐస్బర్గ్ లో నువ్వు కనుక ఇఫ్ యూ యూజ్ దట్ వర్డ్ దట్ విల్ గో అప్ ఇన్ ద 20% కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ దట్ వర్డ్స్ దట్ విల్ గో డౌన్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఐస్బర్గ్ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. సో వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ రెస్పెక్ట్, వర్డ్స్ ఐ యూజ్ ఈజీలీ ఇన్ మై స్పీచ్, దోస్ ఆర్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్. The words I have used once in my speech, I could recall if I needed. Words I easily understand. I only understand when I hear them again. Words I recognize but I don't understand. Those words are called the 80% hidden in the water. That is called iceberg theory. Okay, next remaining word formation. So word formation అండి. సో డెరివేషన్, క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ వర్డ్స్ విత్ అఫిక్స్. we derivate వర్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి? అఫిక్స్ నుంచి. అఫిక్స్ అంటే ఏంటి? ఐదర్ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్ ఆర్ ఇన్ఫిక్స్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డెరివేటివ్ వర్డ్స్ విత్ అఫిక్స్. అఫిక్స్ అంటే ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్, ఇన్ఫిక్స్. దీస్ 3 ఆర్ కాల్డ్ అఫిక్స్ అండి. సో ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? ఎథికల్ వర్డ్ కి ముందు మనం అన్ పెట్టినాం, అన్ఎథికల్ వర్డ్. కోడ్ కి డి పెట్టినాం, డి కోడ్. సైట్ కి 4 పెట్టినాం, 4 సైట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిఫిక్స్. ఇలాంటి వర్డ్స్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రిఫిక్స్. సఫిక్స్, ఇంపార్టెన్స్, ఇంపార్టెంట్ కు యాన్స్ పెట్టినాం, ఇంపార్టెన్స్. స్పూన్ కి ఫుల్ ఎండింగ్ లో యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సఫిక్స్. సో టీచర్, టీచ్ కి ఈఆర్ పెట్టేసినాం, దిస్ ఈస్ సఫిక్స్, టీచర్. సో ఇన్ఫిక్స్ అంటే ఏంటి? మధ్యలో, అంటే వర్డ్ మధ్యలో ఉంటుందండి. సో ఫ్యాన్ ఫ్లేమింగ్ టాస్టిక్, ఫ్యాంటాస్టిక్ కి ఫ్యాన్ ఫ్లామింగ్ టాస్టిక్, ఫ్యాంటాబ్యులస్ అంటాం మనం. సో ఇట్లాంటివి అన్నమాట. సింగ బ్లడీ పోర్, సింగపూర్ కి మధ్యలో బ్లడీ చేర్పిస్తే సింగ బ్లడీ పోర్. అట్లాగే ఫ్యాంటాస్టిక్ కి మధ్యలో ఫ్లేమింగ్ కలిపేస్తే ఫ్యాన్ ఫ్లేమింగ్ టాస్టిక్. సో ఇన్ఫిక్స్ అంటారు. ఇట్లా మధ్యలో కనుక
ఇన్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ పెట్టేస్తే ఇన్ఫిక్స్, వర్డ్స్ ఎండింగ్ పెట్టేస్తే సఫిక్స్, వర్డ్ కి ముందు గనక పెట్టేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రిఫిక్స్. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఫార్మేషన్. సో బ్యాక్ ఫార్మేషన్ ఏంటి? రివర్స్ ఆఫ్ అఫిక్సేషన్, అంటే అఫిక్స్ కి రివర్స్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ న్యూ వర్డ్స్ బై రిమూవింగ్ సంథింగ్. బ్యాక్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఇందాక యాడ్ చేసినాం మనం. సో బై రిమూవింగ్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ టైం. బట్ క్లిప్పింగ్ అనేది ఏంటి అంటే క్రియేట్స్ షార్ట్ ఎండ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ లాంగర్ వర్డ్స్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద క్లాస్ ఆర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. మనకు మొన్న క్లిప్పింగ్ వచ్చిందండి, వర్డ్ ని కట్ చేస్తే ఏమంటారు అనేటువంటిది క్లిప్పింగ్ అనేటువంటి వర్డ్ మనకు వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఐడెంటిఫై బ్యాక్ ఫార్మేషన్. సల్క్, బల్క్, స్టోక్, పోకు, స్వెండిల్, బండిల్. ఇందులో బ్యాక్ ఫార్మేషన్ ఏవి అని అడుగుతున్నాను మనం. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బల్క్, పోక్, బండిల్. ఇవన్నీ బ్యాక్ ఫార్మేషన్ తోటి ఏది చేసినటువంటివి. ఈ మూడు వర్డ్స్ కూడా బ్యాక్ ఫార్మేషన్ తో క్రియేట్ అయినటువంటి వర్డ్స్ అండి. సో నెక్స్ట్ కన్వర్షన్. So the functional shift from one grammatical form to another without changing the spelling or pronunciation. So కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం దాని యొక్క స్పెల్లింగ్ చేంజ్ అయ్యాం. ఎలాంటి స్పెల్లింగ్ ఏమాత్రం చేంజ్ ఉండదు, బట్ వన్ గ్రామటికల్ ఫామ్ నుంచి అనదర్ గ్రామటికల్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. స్పెల్లింగ్ మారదు, ప్రొనౌన్సియేషన్ మారదు. సో వాటర్ ని నౌన్ గా యూజ్ చేస్తాం, మనం వర్బ్ గా యూజ్ చేస్తాం. వాటర్ ద ప్లాంట్స్, అదర్వైజ్ దే విల్ డై. Here water is a verb. If you water the plant, they will grow. That is a verb. Give me a glass of water. That is a noun. So water as a noun and water as a verb. This is a conversion. So Google, please search in the Google. Please search in the Google. That is noun and Google and noun. Please Google it. Googled. I Googled it. Google it. Google it is a verb. So this is called a కన్వర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంపౌండింగ్. కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం క్లిప్పింగ్ అంటే కట్ చేసాం. సో కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంటి అండి? కంబైనింగ్ వర్డ్స్ టు మేక్ న్యూ వర్డ్స్. క్లాస్ ప్లస్ రూమ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లాస్ రూమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపౌండింగ్. సో క్లిప్పింగ్ అంటే ఆల్రెడీ చూసాం మనం. ఇక్కడ మనకు జస్ట్ మీరందరూ యూ కెన్ డూ వెరీ ఈజీ. ఫ్రంట్ క్లిప్పింగ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ క్లిప్పింగ్ ఉంటుంది, మిడిల్ క్లిప్పింగ్ ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ క్లిప్పింగ్ ఉంటుంది. సో క్లిప్పింగ్ అంటే ఆల్రెడీ జనరల్లీ మనం వి క్లిప్ అవర్ మౌస్టాష్. మనం మన మౌస్టాష్ ని కట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. మస్టాష్, యాక్చువల్ ఒరిజినల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ మస్టాష్. సో వి క్లిప్ అవర్ మస్టాష్. సో ఈ మస్టాష్ ని మనం క్లిప్పింగ్ అంటాం, అంటే కట్ చేసుకోవడం, షార్ట్ చేయడం అండి. సో షార్టనింగ్ ఆర్ ట్రంకేషన్ ఆర్ షార్టన్ ఎ వర్డ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద మీనింగ్. అన్లైక్ బ్యాక్ ఫార్మేషన్, ఇట్ రీస్టోర్స్ ఒరిజినల్ మీనింగ్. బ్యాక్ ఫార్మేషన్ లో సమ్ టైమ్స్ ద మీనింగ్ మే చేంజ్ అని చెప్పుకున్నాం, బట్ ఇన్ ద క్లిప్పింగ్ ద మీనింగ్ డస్ నాట్ చేంజ్. Clipping refers to the part of word that provides for the whole, such as the word bike for motorbike. Motorbike అన్నా బైక్ అన్నా. సో క్లిప్ సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. మోటార్ బైక్ అయితే బైకే అనుకుంటాం, బైక్ ని కూడా బైకే అనుకుంటాం. అండ్ కుక్కర్ ఫ్రమ్ ప్రెషర్ కుక్కర్. ప్రెషర్ కుక్కర్ అని ఎవరు వాడరు, సో కుక్కర్ ఉందా అంటాం అంతే. సో ప్రెషర్ కుక్కర్ అన్న అదే మీనింగ్, ఆ ప్రెషర్ కట్ చేస్తే కుక్కర్ కి కూడా అదే మీనింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లిప్పింగ్ అండి. సో ఫ్రంట్ క్లిప్పింగ్ ఉంది, బైక్, మోటార్ బైక్ నుంచి బైక్, టెలిఫోన్ నుంచి ఫోను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ క్లిప్పింగ్, అంటే ఫ్రంట్ వర్డ్స్ ని కట్ చేయడం. ఇంకా బ్యాక్ వర్డ్స్ ని కట్ చేస్తే బ్యాక్ క్లిప్పింగ్, మిడిల్ వర్డ్స్ కట్ చేస్తే మిడిల్ క్లిప్పింగ్. సో కాంప్లెక్స్ క్లిప్పింగ్ అంటే మల్టిపుల్ పీసెస్ అటు ఇటు అట్లాంటివి కట్ చేస్తే, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ క్లిప్పింగ్. సో ఈ క్లిప్పింగ్ ఒకసారి మంచిగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్లెండింగ్, తర్వాత కంట్రాక్షన్, అబ్రియేషన్స్ అండ్ యాక్రోనిమ్స్, బారోయింగ్, కాయినేజ్, ఎపోనిమ్, క్యాల్క్యూ, సో రీడూప్లికేషన్, కొలకేషన్, ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇవన్నిటిని కూడా మీరు ఒక్కొక్క దానికి అవసరమైతే ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తో, ఆల్రెడీ సార్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ వర్డ్స్ అన్నిటిని కూడా కంపల్సరీ చూసుకోవాల్సిందే. నారోయింగ్, అమిలియోరేషన్, పిజోరేషన్, బ్రాడనింగ్, malapropism, error in speech, malapropism. సో బ్రాడనింగ్, ఎపోనిమ్, కాయినేజ్. కాయినేజ్ అంటే కొత్తగా వర్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, జిరాక్స్, ఆస్పిరిన్, వాజిలిన్. సో బారోయింగ్ అంటే ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో నుంచి మనం బారో చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బారోయింగ్. యాక్రోనిమ్ అంటే తెలుసు మనకు, సో దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ గా మార్చేస్తే యాక్రోనిమ్. సో కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి?
అబ్రివేషన్స్ అంటే షార్ట్ గా మార్చడం. జూనియర్ కు జేఆర్ రాస్తాం, డాక్టర్ కి డిఆర్ రాస్తాం, మిస్ట్రెస్ కి మిస్ అని రాస్తాం మనం. సో మిస్టర్ కి ఎంఆర్ అని రాస్తాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అబ్రివేషన్స్. సో ఈ బిఏ ఎంబీఏ ఇవన్నీ యాక్రోనిమ్స్. సో వేరే వర్డ్ వేరే లాంగ్వేజ్ లో నుంచి తీసుకుంటే దట్ వి కాల్ యాజ్ బారోయింగ్. సో అట్లాగే ఎపోనిమ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ ప్లేసెస్. సో శాండ్విచ్ ఫ్రమ్ ఎర్ల్ ఆఫ్ శాండ్విచ్. నెక్స్ట్ స్టాపర్డియన్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ కాఫ్కారెస్క్యూ, షేక్స్పియర్, జీబీ షా, షావియన్ ప్లేస్ అంటాం. అంటే ఇవన్నీ ఎపోనిమ్స్ అండి, వాళ్ళ పేరులో నుంచి వచ్చేటువంటి వర్డ్స్ ని ఎపోనిమ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్యాల్క్యూ. క్యాల్క్యూ అంటే ఏంటి అంటే స్పెషల్ బారోయింగ్ అనమాట. సో ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, స్క్రాప్ స్కై ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ గ్రాట్కియల్. సో ఈ గ్రాట్కియల్ అనే వర్డ్ కి మనం సో ఈ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ లో నుంచి స్క్రాప్ స్కై అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాల్క్యూ అనమాట. స్పెషల్ బారోయింగ్ అండి, స్పెషల్ గా ఆ వర్డ్ ఒకదానికి బదులుగా ఇంకో వర్డ్ మనం ఆ లాంగ్వేజ్ లో వర్డ్ తీసుకొని మార్చేటువంటిది క్యాల్క్యూ. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఇవన్నీ మీరు చదువుకోండి. ఇంకొకటి మీరు ఇంకొకటి చదవాల్సింది ఏంటి అంటే సింపుల్ గా ఉంటుంది. హౌ టు టీచ్ ప్రోజ్, హౌ టు టీచ్ వొకాబులరీ, హౌ టు టీచ్ స్ట్రక్చర్స్, హౌ టు టీచ్ పోయట్రీ, నెక్స్ట్ హౌ టు టీచ్ ఎ పోయమ్ అండ్ హౌ టు టీచ్ ఏ నాన్ డీటెయిల్ స్టడీ. ఇవి ఒక్కసారి చూసుకోండి. హౌ టు టీచ్ గ్రామర్, ఇవి జస్ట్ ప్లీజ్ రీడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో నేను మీకు వీటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఎట్ ద ఎండ్ మనకు ఉన్నాయి. ఇంకా అవసరమైతే ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా వి విల్ గివ్ యూ. కొంచెం ఈ ఒక్క టాపిక్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్ని కూడా వి కవర్డ్. ఈ టీచింగ్ ఏ ప్రోజ్, టీచింగ్ ఏ పోయిటరీ అండ్ టీచింగ్ గ్రామర్, జస్ట్ అవి మీరు ఈజీగా అంటే బిట్స్ అందులో నుంచి వస్తే వెరీ సింపుల్ గా యూ కెన్ డూ. బట్ అసెస్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఒకసారి చూసుకోండి. రిమైనింగ్ మీరు ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. ఒకసారి పేజ్ ఎక్కడ అంటే పేజ్ 278 ఒకసారి చూడండి. యా, కరికులం అండ్ సిలబస్, ఇది ఒకసారి చూద్దాం. సో జనరల్ గా మనం కరికులం అండ్ సిలబస్ రెండు కూడా సేమ్ అనుకుంటాం, బట్ కరికులం ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ సిలబస్. సార్ వాట్ ఈజ్ కరికులం అండ్ వాట్ ఈజ్ సిలబస్? ఒక బ్రాడ్ ఐడియా చెప్తాను చూడండి మీకు. సో కరికులం అంటే కేవలం ఆ క్లాస్ లో ఆ సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించినటువంటిదే క్లాస్. సో కరికులం ఆఫ్ 7th క్లాస్ అంటే ఏంటి? 7th క్లాస్ లో అతడు నేర్చుకునే అన్ని అంశాలు, మ్యాథమెటిక్స్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, సైన్స్, ల్యాబ్ లో, లైబ్రరీలో, గ్రౌండ్ లో, గేమ్స్, ఎవ్రీథింగ్, ద టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ విల్ గెట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఈజ్ కాల్డ్ కరికులం. సో లెర్నర్స్ నీడ్ ఇన్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ, ఆ కోర్స్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం స్టడీ ఈజ్ కాల్డ్ కరికులం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కరికులం. సార్ వాట్ ఈజ్ సిలబస్? సార్ సిలబస్ మీన్స్ the meaning of the syllabus Latin word is list. So curriculum, the original word curriculum is a word which come from carare, that is a Latin word. Race course are to run overall, are to run. So race course లేదా రన్నింగ్ అండి, that is called a curriculum. So curriculum is very comprehensive term than syllabus. సిలబస్ అంటే ఏమంటాం మనం? ఒక 8th క్లాస్ లో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని లెసన్స్ ఉన్నాయి, ఏ లెసన్ తర్వాత ఏ లెసన్ ఉంది, ఏది ఎప్పుడు చెప్పాలి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ సిలబస్. బట్ వేరేస్ ఫర్ కరికులం ద టోటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హీ విల్ గెట్ ఇన్ ద 8th క్లాస్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో, అండ్ లైబ్రరీ ఐటమ్స్ అండ్ ల్యాబ్ ఐటమ్స్ అండ్ గ్రౌండ్ ఐటమ్స్. అతడికి రెగ్యులర్ గా అంటే ఆ క్లాస్ లో రన్నింగ్ రావాలి, జంపింగ్ రావాలి, ఈ గేమ్స్ రావాలి, సాఫ్ట్ బాల్ రావాలి, త్రో బాల్ రావాలి, యోగా రావాలి. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కరికులం అండి. అది 8th క్లాస్ కరికులం. సో కరికులం ఈజ్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ టు ఎవ్రీ టీచర్. ప్రతి టీచర్ కి ఎందుకు ఇస్తారు కరికులం? హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర ఉంటుంది, ద హెడ్ ఆఫ్ ద టీచర్ దగ్గర, అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద, మనకి ఎవరైతే ప్లాన్స్ అన్ని తయారు చేస్తుంటారో అంటే హయ్యర్ అఫీషియల్స్ దగ్గర కరికులమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మన స్కూల్ కి హెడ్ దగ్గర కరికులమ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ టీచర్ దగ్గర ఉండేది ఏంటి అంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ సిలబస్. సో సిలబస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు ఎవ్రీ టీచర్, బట్ కరికులం ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ టు ఎవ్రీ టీచర్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏమేమి జరగాలి అనేది అంతా కూడా సిలబస్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఓవరాల్ ఇయర్ ప్లాన్ అంతా, ఇయర్ కి సంబంధించి ఏమేమి చెప్పాలి అంతా కరికులం లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే అసెస్మెంట్, టెస్ట్. సో అసెస్మెంట్ అనేది చాలా బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్.
టెస్ట్ అనేటువంటి అసెస్మెంట్ లోపల ఒక ఫామ్ అండి, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. అసెస్మెంట్ వేరు అండ్ టెస్ట్ కూడా చాలా. అసెస్మెంట్ అనేది బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. టు అసెస్ సంథింగ్ వి యూజ్ సమ్ టెస్ట్లు వాడుతుంటాం అన్నమాట. అట్లాగే ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఒక 2-3-4 టైప్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ అసెస్మెంట్స్ యొక్క టైప్స్ అనేవి మనం ఒకసారి చూడాలి. ఏంటి? డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్. వి నో డయాగ్నోసిస్. వాట్ ఈస్ డయాగ్నోసిస్? సో ఏదైనా ఒకటి అంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎంతవరకు అచీవ్ కాగలుగుతున్నాడు. సో బిఫోర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ హౌ ఇన్ విచ్ ఏరియా హీ వాజ్ ల్యాకింగ్, ఇన్ విచ్ ఏరియా హీ వాజ్ గుడ్. సో టు డయాగ్నోస్ హిమ్, అతని యొక్క స్ట్రెంగ్త్లు వీక్లు తెలుసుకోవడానికి, వెదర్ హీఈస్ గుడ్ ఇన్ రీడింగ్ ఆర్ నాట్, ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవడానికి విచ్ టైప్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్ వి యూజ్? వి డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్. Generally, these diagnostic assessments are used before the learning. Before learning, యాక్చువల్గా ఎప్పుడు చేస్తుంటాం అంటే మనం ఆ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే కన్నా ముందు, అంటే ఆ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యే కన్నా ముందు జనరల్ గా చేస్తుంటాం అన్నమాట. సో టు డిటర్మైన్ వాట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ డూ అండ్ దే డోంట్ నో వాట్ దే డోంట్ నో, చూసి మళ్ళీ మనం అక్కడ ఎలా చెప్పాలి, విచ్ టైప్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో, విచ్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అనేది ఆఫ్టర్ డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్ వీ విల్ డూ. సో వెదర్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్స్ అనేది గుర్తుంచుకోండి. డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే డయాగ్నైజ్ చేస్తే వాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ తెలుస్తుంది మనకు. సో టు అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వి యూజ్ దీస్ డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్స్. సో ఫార్మేటివ్ అండ్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే హై స్కూల్స్ లోపల లేదా పిఎస్ల లోపల పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, వెదర్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, యూ నో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అండ్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్. సో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే డ్యూరింగ్ ద కోర్స్, దట్ వాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేది వైల్ వీఆర్ టీచింగ్, వైల్ ద యాక్చువల్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. సో వెన్ వీ కండక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్, when the actual teaching learning process is going on, at that time we conduct this type of assessments, that is called formative assessment. Formative assessment అంటే ఏంటి అంటే క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడే, ఆల్రెడీ లెసన్ చెప్తున్నప్పుడే, సో ఇవాళ ఇది ఒకటి రాసుకో, ఈ ప్లీజ్ రైట్ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ద ఈవెంట్స్ వీ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద రిపబ్లిక్ డే లాస్ట్ వీక్. ఈ లాస్ట్ వీక్ రిపబ్లిక్ డే ఈవెంట్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రైట్ లెటర్ అంట. సో హౌ హీఈస్, హౌ మచ్ హీ అండర్స్టాండ్, హౌ హీఈస్ యూజింగ్ ద లెటర్ రైటింగ్ టెక్నిక్స్, హౌ హీఈస్ యూజింగ్ ద కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్, ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం వైల్ ద క్లాస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, అంటే క్లాస్ చెప్తూనే మనం గమనిస్తాం. అంటే ఇవాళ క్లాస్ చెప్తాం, వాటి రాయమంటాం, మళ్ళీ చూస్తుంటాం అనమాట. సో అది జరుగుతున్నప్పుడే వైల్ ద టీచింగ్ వీ ప్రొవైడ్ సమ్ టెస్ట్ ఆర్ వీ ప్రొవైడ్ సమ్ assessments, that is called formative assessments during the course of the time, కోర్స్ టైమ్ లోనే చేస్తాం. సో సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తాం మనం అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ మంత్స్, అంటే ఒక 2-3 months, అంటే ఒక టర్మ్ అయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ ఎ టర్మ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్. జనరల్ గా ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ అంటారు, బట్ మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆఫ్టర్ క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ ని సమ్మేటివ్ 1 అంటారు, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ ని సమ్మేటివ్ 2 అంటారు, అండ్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ని మనం సమ్మేటివ్ 3 అంటారు. సో దిస్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ మెజర్ ద స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ యాజ్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో హౌ హిస్ లెర్నింగ్, హౌ హీ లెర్న్డ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇయర్ ఆర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ టర్మ్, జనరల్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ లో ఏదో ఒక స్కిల్ ని, అంటే జస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా లెటర్ రైటింగ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా సింపుల్ గా ఒక సో వీ కెన్ యూజ్ నరేటివ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా నెక్స్ట్ ఒక సింపుల్ గా మ్యాచింగ్ టెస్ట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఏదో ఒక సింపుల్ స్కిల్ కెన్ బి టెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్, సో ఇన్ ద సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్లు ఆర్ అ టైప్ ఆఫ్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అండ్ ప్రొవైడ్ డేటా ఫర్ యూ, స్కూల్ లీడర్స్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లీడర్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ సమ్మేటివ్ టెస్ట్ అనేది దిస్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ 80 marks ఆర్ ఫర్ 100 marks. సో స్టాండర్డ్ పేపర్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ మనకు పై నుంచి వస్తుంటుంది అనమాట. సో ఆ స్టాండర్డైజ్డ్ అంటే అన్ని స్కూల్స్, ఆల్ ద స్కూల్స్ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ స్టాండర్డైజ్డ్ అసెస్మెంట్. అండ్ ద డేటా అనేది కూడా అంటే అన్ని స్కూల్స్ కి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది. సో దట్ డేటా విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అసెస్ ద టీచర్స్ ఎబిలిటీ, ఫర్ assess the school's capacity.
స్కూల్స్ ప్రోగ్రెస్ అసెస్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ గా గుర్తుంచుకోండి, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో డైలీ క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు వాడేది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. బిఫోర్ ద యాక్చువల్ లెర్నింగ్ కన్నా ముందు అతని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ తెలుసుకునేది డయాగ్నోస్టిక్ అసెస్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇప్సేటివ్ అసెస్మెంట్. సో ఇప్సేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే, దిస్ ఇప్సేటివ్ అసెస్మెంట్ దిస్ కంపేర్స్ లెర్నర్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ టు దేర్ ఓన్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. సో దిస్ ఇప్సేటివ్ అసెస్మెంట్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ మొన్న ఎగ్జామ్ లో వచ్చినట్టుంది, ఇప్సేటివ్ అసెస్మెంట్ జేఎల్ లోపల. సో దిస్ కంపేర్స్ ద లెర్నర్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ టు దేర్ ఓన్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, నాట్ విత్ అదర్స్. సో విత్ హిజ్ ఓన్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్సే. సో ఫస్ట్ జనవరి మంత్ లో ఇతని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఈ గాట్ 162 అవుట్ ఆఫ్ 250. Now he is getting 222 out of 250 marks. So we compare his results with his past results only. So that is called ipsative assessment. Next, proficiency assessment to test the ability of the languages. Generally proficiency, language proficiency and English language proficiency test anta. So next, aptitude test telusu manaki. So to assess the proficiency of test is for taking a job. Job lo అతని యొక్క యాప్టిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుందని మనం చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెస్ట్లు, టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్. సో ఈ టెస్టులలో మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఈ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఎన్ఆర్టీ సిఆర్టీ అనేది చిన్నగా ఇచ్చాం. సో యాక్చువల్లీ దిస్ మెటీరియల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై కేశవ్ రెడ్డి సార్ బిఫోర్ జేఎల్ only, నాట్ బిఫోర్ జేఎల్, మచ్ అహెడ్ ఆఫ్ జేఎల్. So this NRT and CRT, very simple terms, but one question is asked from this type of NRT and CRT. Sir, what is this NRT? Norm referenced test. CRT, criterion referenced test. Sir, what is norm referenced and what is criterion referenced? This question is asked. మీరు JL paper తీసి చూడండి. సో ఇది అడిగాడండి. సో ఏంటి నామ్ రెఫరెన్స్డ్ అండ్ క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్? వెరీ సింపుల్, మనకు తెలుసు ఆన్సర్. నామ్ రెఫరెన్స్డ్ క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ లో ఉంటుంది, మిగతా రెండు కావని తెలుసు. బట్ 50% ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ మనం మళ్ళీ పెట్టలేము అనమాట. సో చూద్దాం. సో నామ్ రెఫరెన్స్డ్ అంటే ఏంటి అంటే, నామ్ రెఫరెన్స్ చూడండి. సో ద డిస్క్రిమినేట్ బిట్వీన్ క్యాండిడేట్ అండ్ అదర్ క్యాండిడేట్స్. సో హై అచీవర్స్ అండ్ లో అచీవర్స్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ నామ్ రెఫరెన్స్డ్ టెస్ట్లు అండి. సో నామ్ రెఫరెన్స్డ్ టెస్ట్లు అంటే ఏంటి అంటే, క్లాసులో 80 వచ్చినోడు టాపర్. సో ఆ 80 తోటే కంపేర్ చేస్తుంటాం మనం మిగతా పిల్లల్ని. సో వీ కంపేర్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ దట్ హైయెస్ట్ ర్యాంకర్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ నామ్ రెఫరెన్స్డ్ టెస్ట్. సో అంటే వీ టేక్ ద టాపర్ యాజ్ ఎ నామ్. గుర్తుంచుకోండి, నామ్ రెఫరెన్స్ టెస్ట్ అంటే we take the other candidates generally, not rankers also, other candidates తోటి కంపేర్ చేస్తాం. We take other candidates as a norm and we compare this particular student with that other candidate. That is called a norm reference test అండి. Sir, what is criterion reference test? Criteria, we take criteria అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ తోటి మనం ఏం చేస్తాం, దట్ వి టేక్ ఇన్ టు ద క్రైటీరియా, ఆ క్రైటీరియాతో కంపేర్ చేస్తాం. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ టెస్ట్ అండి. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు. అట్లాగే వ్యాలిడిటీ, రిలయబిలిటీ అండ్ యూజబిలిటీ. సో ఒకసారి ఈ 4 టెస్ట్లు ఉన్నాయి చూడండి. సో ఈ 4 టెస్ట్లలో మీకు చాలా సింపుల్ గా రిలయబుల్ అండ్ వ్యాలిడ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ ఒకసారి 1, 2, 3, 4 లో థర్డ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. సో ఎప్పుడు వేసినా కూడా అంటే మనం వెనెవర్ వి టెస్ట్, ఎప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాం, దీన్ని ఏమంటాం కదా, ఇట్లా విసిరేసేటువంటి దాన్ని. సో ఎప్పుడు మనం యారోని త్రో చేసినా కూడా, నాట్ యారో యాక్చువల్లీ, సో యారో త్రో చేస్తే ఎప్పుడు ఒకే చోట పడుతుంది. సో మనం దిస్ ఈజ్ రిలయబుల్ టెస్ట్, నమ్మొచ్చు. అంటే ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసినా అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ రిలయబుల్, బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. యాక్చువల్ గా మధ్య లోపల అన్ని సార్లు మధ్యలో పడితే దట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ అండి. సో ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసినా ఒకే రిజల్ట్ ఇస్తే, వెన్ ఎవర్ యూ టెస్ట్
the same result will become, so that is called a valid test. So valid చూడండి, what it measures, what it is supposed to be measured. So what it measures, what it is supposed to be measured. సో అది ఎందుకు మనం దట్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి మెజర్, అసలు ఎందుకు దాన్ని మనం అలాంటి టెస్ట్ పెడుతున్నాం, అసలు అది ఏం మెజర్ చేస్తుంది. సో ఆనెస్టీ ఇన్ డూయింగ్ వాట్ వన్ ప్రామిసెస్ టు డూ, పర్పస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ 2 dimensions ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వ్యాలిడిటీ. వ్యాలిడిటీ లోపల ప్రాక్టీస్ అండ్ పర్పస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసినా అది ఎందుకోసం ఆ టెస్ట్ పెట్టినామో అదే రిజల్ట్ ఇస్తా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్. నో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలయబుల్ టెస్ట్, బట్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో ఇక్కడ రిలయబుల్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ పెట్టు అదే రిజల్ట్ వస్తుంటుంది. సో దట్ ఈజ్ రిలయబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఏ ఎగ్జామ్ పెట్టాలో అదే, అంటే నువ్వు ఏం టెస్ట్ చేయాలనుకున్నావు, కాంప్రహెన్షన్ టెస్ట్ చేయాలనుకున్నావు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ తోటి కాంప్రహెన్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా వేయాల్సింది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్. సో నువ్వు వాడి లోపల అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్ ని టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసినాం. బట్ ఆ అనలిటికల్ ఎబిలిటీస్ వాడి లోపల నుంచి మనం గ్రాస్ప్ రాలేదు ఆ టెస్ట్ తోటి, దట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. మళ్ళీ సో రిలయబుల్ అంటే ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా అదే వస్తుంది అనమాట. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ బోత్ రిలయబుల్ అండ్ వ్యాలిడ్. నువ్వు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా అదే రిజల్ట్ వస్తుంది, అక్యురేట్ గా దాన్నే టచ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిలయబుల్ అండ్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ అండి. సో రిమైనింగ్ చిన్న టాపిక్స్, సో రెసిప్రోకల్ టీచింగ్, రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ అండ్ అట్లాగే రెమేడియల్ టీచింగ్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. సో మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో ఒక కీ టర్మ్ ఉంటుంది. సో ఏంటి అంటే డిస్ట్రాక్టర్స్, డిస్ట్రాక్షన్స్ అంటాం మనం. ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, సో కీ ఆన్సర్, కీ కాకుండా రిమైనింగ్ 3 రాంగ్ ఆప్షన్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే డిస్ట్రాక్టర్స్ అంటామండి. అదొకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ లోపల ఒకసారి ఇవన్నీ చూడండి. సో న్యూ వొకాబులరీ మనం ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆఫ్టర్ 1:40 అండి. మనం వెస్ట్ మెథడ్ లో 1:50 ఉంది. సో బట్ న్యూ వర్డ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 40 words. If it falls 1:30, 1:20, the book will become very difficult for the readers. New vocabulary 1:40 చొప్పున, అంటే ఆఫ్టర్ 40 words we have to introduce the new vocabulary word. సో స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఆఫ్టర్ 1:8 అండి. సో ఆఫ్టర్ 8 structures we can give one new structure. So adokati very important. New structures to be introduced at a pace 1:8 and a new vocabulary to be introduced at 1:40. తర్వాత క్వశ్చన్, మల్టిపుల్ చాయిస్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. ఈ డిస్ట్రాక్టర్స్ అనేది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా రెసిప్రోకల్ టీచింగ్ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్, అది జస్ట్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ELT. నేను మీకు ఇది చెప్పాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచింగ్ ఆఫ్ గ్రామర్ అండ్ టీచింగ్ ఆఫ్ పోయం అండ్ టీచింగ్ ఆఫ్ ప్రోజ్ అండ్ టీచింగ్ ఆఫ్ నాన్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ ఒక్కసారి చూసుకోండి. జస్ట్ క్విక్ రివిజన్ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సమ్ అబ్రివేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాం మనం మీకు, సమ్ యాక్రోనిమ్స్, నాట్ అబ్రివేషన్స్. అబ్రివేషన్స్ అంటే జూనియర్ కి JR రాయడం. సో ELT, ESL అండ్ EFL, TESL, TESOL, TEFL, TESOL and EAL, English as additional language, and English language proficiency, ELP. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకు IELTS అంటాం మనం, TOEFL, GRE, సో సెల్టా, ఇది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంగ్లీష్ యాజ్ పర్ స్పెషల్ పర్పస్ అట్లాంటివి జస్ట్ మీరు కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ ఫర్ అకాడమిక్ పర్పస్, ఇంగ్లీష్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్, పైన ఉన్నాయి చూడండి అక్రోనిమ్స్ లో 4th and 5th. ఇంగ్లీష్ ఫర్ అకాడమిక్ పర్పస్ EAP, అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ స్పెషల్ పర్పస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ESP యొక్క అబ్రివేషన్ అక్రోనిమ్ చాలా సార్లు వచ్చింది. ESP అండ్ EAP అండ్ EFL అండ్ TESL, టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ సెకండ్ లాంగ్వేజ్. ఇలాంటివి sometimes in set examination that acronyms are asked. Page 269 లో ఉన్నాయి acronyms అన్ని కూడా, ELT acronyms. ఒకసారి ఇవన్నీ చూడాలి కంపల్సరీ, అన్ని కూడా చూడాల్సిందే, ఏవి కూడా వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదండి. కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్, కంటెంట్ లెర్నింగ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్, CAL ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, CAL. అట్లాగే సెల్టా, సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ టు అడల్ట్స్, అండ్ డెల్టా, డిప్లొమా ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ టు అడల్ట్స్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ హోప్ మేము, సో వి మేడ్ యూ
to at least understand what is there in the syllabus and how to go through the syllabus. Already మేము మీకు చెప్పాం, we will show you a path. So this is all about ELT. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ఇంకొకటి, ఆల్రెడీ సార్ has announced today is the last day. So as we have promised you, I have నేను మీకు ఇంకొక 2-3 క్లాసెస్ నేను మీకు బాకీ ఉన్నాను. సో దోస్ క్లాసెస్ ఆన్ పేపర్ 1, దట్ టు ఇన్ ద టేబుల్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ ని మనం అనలైజ్ చేస్తూ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తానన్నాను. బట్ ఇన్ ద లైవ్ క్లాస్ రూమ్ ఐ ట్రైడ్ వెరీ మచ్ బట్ అనేబుల్ టు టేక్ దోస్ క్లాసెస్ ఇన్ ద లైవ్ క్లాసెస్. సో ఫర్ దట్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అండ్ వీ కేమ్ టు అ సొల్యూషన్ టు గివ్ యూ సమ్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఫర్ పేపర్ 1. సో పేపర్ 1 కి మీకు సమ్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తాను. అది ష్యూర్ గా ఒక 3 వీడియోస్, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీడియోస్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఆర్ ఆన్ ద పేపర్ నేను రాస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వీడియో రికార్డ్ చేసి ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. అంతకు మించి ఇంకా దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేట్ చాయిస్. ఇన్ ద లైవ్ క్లాస్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఫ్లాట్ ప్యానెల్ పైన కంప్లీట్ గా అంటే ఫోకస్ అంతా ఫ్లాట్ ప్యానెల్ పైన అవుతూ అది క్లియర్ గా కనబడట్లేదు. యాక్చువల్లీ వి ట్రైడ్ 2 days, 2 to 4 hours వి ట్రైడ్, but that was not possible. So I hope better you are all now. This today is actually 19th. So 19th అంటే మనకి జస్ట్ మాక్సిమం ఇంకొక వీక్ ఆఫ్ టైం ఉంది. సో 8 days లో